بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کھری بات ہوگی وفاقی اور صوبائی بجٹ۔ وفاق جو بجٹ پیش کی، مہنگائی کا طوفان، صوبوں کے ساتھ لڑائی، بدامنی اور صرف سیاست سیاست سیاست، وفاق اور صوبوں کی سیاست اور بجٹ کے پیسے کہتے گئے کہ جو ملک کی قوم کی ترقی پہ خرچ ہوں گے، وہ ترقی تو کہاں ہے، نظر آتی ہے یا نہیں، یہاں ایک خواب ہے، اس میں بھی بات کریں گے۔ اور سندھ کی بجٹ بدھ کو پیش کی گئی، اس میں بھی بڑے دعوے، سندھ کی ترقی، خوشحالی کے خواب، اور 18 سال سے زائد عرصہ خوابوں کے پیچھے گزرا۔ کراچی اور سندھ کی اس بیچ میں لڑائی بھی چلتی گئی، ہم لڑتے گئے، سیاست ہوتی گئی، بجٹ آتی گئی، وہ کہاں لگی یا نہ لگی، آج اسی پہ ہماری کھری بات ہوگی۔ اور ہمارے ساتھ مہمانوں میں 3 اہم مہمان موجود ہیں۔ نجمی عالم صاحب، آپ کی مہربانی۔ تھینک یو۔ نجمی عالم صاحب صوبائی وزیر ہے کچی آبادی حکومت سندھ اور پاکستان پیپلز پارٹی کے اہم رہنما ہیں۔ دوسرے مہمان ہمارے مرتضیٰ کھوڑو صاحب، خود ڈاکٹر بھی ہیں، FBR کے کمشنر اپیل بھی رہ چکے ہیں، سول سرونٹ بھی ہیں، لکھتے بھی ہیں، سماجی کام بھی کرتے ہیں اور آج کل وکالت بھی کر رہے ہیں FBR کے حوالے سے۔ اور تیسرے مہمان کسی بھی تعارف کے محتاج نہیں ہیں، علی رحیم صاحب معاشی ماہر ہیں اور ٹیکس کے جو گٹھ جوڑ ہے یا اس کے جو گر ہے اس کے بڑے ایکسپرٹ ہیں، اور پاکستان کے بڑے ٹیکس پیئرس جو ٹیکس دیتے ہیں ان کے ٹیکس کو ٹھیک کرنے سے لے کے پاکستان کی معیشت کو ٹھیک کرنے کے حوالے سے ہمیشہ سیدھی بات بھی کھری بات بھی کرتے رہتے ہیں، ان سے بہت ساری آج کھری بات ہوگی۔ علی بھائی مہربانی۔ تھینک یو۔ نجمی بھائی، خاص کر کے وفاق کی بجٹ آنے کے بعد سندھ سرکار کی بجٹ آ چکی، 3500 ارب سے زائد بجٹ سامنے لائی گئی، اور یہ بجٹ تو ہر سال جون میں سندھ سرکار سمیت چاروں صوبوں وفاق بجٹ آتی ہے، اس سے بڑے بڑے خواب ہر سال دیکھتے ہیں، اور 10-20 دن مہینے کے بعد یہ خوابوں کی بات کر کے ہم سب بھول چکے ہوتے ہیں، اور پیسہ ترقی کے نام پہ بیوروکریسی اور مختلف ادارے ٹھیکیدار مل کر کھا پی کے کچھ سیاستدانوں کو بھی ساپتی مل جاتا ہے۔ یہ ملک اور قوم کا بجٹ کے نام پہ پیسہ ہڑپ کیسے ہو جاتا ہے؟ سندھ کا بجٹ، جو بھی صوبائی بجٹ آئے گا وہ فیڈرل کے بجٹ کی روشنی میں ہی آئے گا۔ بالکل ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ فیڈرل بجٹ سے ہٹ کے اپنا کوئی بجٹ بنا لیں، کیونکہ صوبے وہاں سے باختیار بھی 18ویں ترمیم کے بعد بہت ساری چیزیں اپنے بناتے ہیں، بن بھی رہی ہیں۔ لیکن پھر بھی FBR سب سے بڑی سورس آف انکم ہے، وہ فیڈرل گورنمنٹ کے PSDP میں صوبوں کا شیئر ہوتا ہے، اگر وہ کم ہو جائے تو صوبوں کو بھی اپنے اس میں کم کرنا پڑتا ہے۔ اور جو حالات ہیں، جس طرح فیڈرل گورنمنٹ نے بجٹ اپنا دیا ہے، اسی کو مد نظر رکھتے ہوئے کہ ہمیں کتنا پیسہ وفاق سے ملے گا، ہم اسی حساب سے اپنا بجٹ بنائیں گے، اس سے ہٹ کے نہیں بنا سکتے ہم۔ اور شاید ہمیشہ یہی ہوتا ہے کہ فیڈرل گورنمنٹ اپنا ٹارگٹ پورا نہیں کر پاتی، FBR اپنا ٹارگٹ پورا نہیں کر پاتی، تو وہ جب کم ہوتا ہے تو وہ صوبوں پہ بھی اس کا اثر آ جاتا ہے۔ یہ ایک ہے پرابلم، اس کو جب تک FBR اپنا یا فیڈرل گورنمنٹ اپنے ریونیو کلیکشن کو نہیں بڑھائے گی تو صوبوں پہ اس کا خود بخود اثر آئے گا۔ ڈاکٹر مرتضیٰ کھوڑو صاحب، FBR اپنا ٹارگیٹ پورا نہیں کرتی، جس وجہ سے وفاق اور صوبوں کی بجٹ کا مکس اپ نہیں ہوتا۔ آپ FBR کے کمشنر رہے، اپیل اور اس طرح کی اپیلیں آپ کے پاس تو آتی رہتی ہوں گی، بہت سارے کیس بھی ہوتے ہوں گے۔ کیا خود FBR بھی کرپشن کا گڑھ بن چکا ہے، یا کوئی ملی بھگت کا دکان فیکٹری بن چکا ہے کہ ملک کا بجٹ ان سے نہیں سنبھلتا؟ بہت سارے لکھے پڑھے لوگ بھی بیٹھے ہوئے، مگر وہ ایمانداری کی بات ہوتی ہے سب کچھ، مگر آوا کا آوا وہاں پہ بھی کیوں بگڑا ہوا ہے کہ اس وجہ سے ملک کا نظام بگڑا ہوا ہے؟
دیکھیں بجٹ جتنی بھی ہے چاہے فیڈرل ہو یا سندھ ہو وہ اینٹی پیپل ہوتی ہیں, وہ پرو پیپل نہیں ہوتی ہے. آج تک عوام کے مفاد کے لیے نہیں ہوتی آپ کی. 78 ایئرس میں مجھے ایک بجٹ اٹھا کے دکھائیں جس میں یہ لکھا ہو کہ یہ بجٹ لوگوں کو خوشحال بنانے کے لیے ہے. نہیں ہوتی. نہیں ہوتی. لکھا یہ ہوتا ہے کہ اس بزنس کو کرنا ہے, ایکسپورٹ بڑھانی ہے, ڈیفیسٹ ٹھیک کرنا ہے, یہ ایگزمپشنز دینی ہے, یہ فلاں سیکٹر کو خوش کرنا ہے, فلاں سیکٹر کو خوش نہیں کرنا ہے. بجٹ ساری ہمارے ہاں بزنس مین کے لیے, رولنگ کلاسز کے لیے, رولنگ ایلیٹ کے لیے ہوتی ہیں, لوگوں کے لیے بالکل نہیں ہوتی ہے. یہ آگے چل کے بات کریں گے, میں ڈیٹا بھی دے دوں گا آپ کا. ویسے میں بات کرنا چاہتا فیڈرل پہ, اگر سندھ پہ بات ہوگی تو ہم کو ڈیٹا دوں گا کہ ہمارا بجٹ پیسہ جو کلیکٹ ہوتا ہے بجٹ کے لیے, یہ پیسہ آتا کہاں سے ہے؟ یہ ورکنگ پیپل کا ہوتا ہے, کسانوں کا ہوتا ہے, مزدوروں کا ہوتا ہے, غریب جو محنت کرتے ہیں لوگ, وہ بناتے ہیں ایسٹس, وہ بناتے ہیں ویلتھ, وہ بناتے ہیں, اسی سے ریونیو آتا ہے, اسی سے ٹیکس بنتا ہے. ان پہ خرچ نہیں ہوتا, ان پہ خرچ نہیں ہوتا. یہ ایلیٹ کلاس ہے جو شروع سے ہے, جس کو انگریز نے پالا تھا, انگریز نے ان کو اقتدار پاکستان کا ان کے حوالے کیا. اور میں کھل کے اگر بات کروں کو 3 ادارے تھے, وہی ابھی تک رول کر رہے ہیں. فوج تھی, ابھی تک رول کر رہی ہے. بیوروکریسی تھی, جوڈیشری تھی, اور اس کے بعد پھر مافیاز مل گئی ہیں. اس مافیا میں میڈیا مافیا بھی ہے اور بہت سارے اور مافیاز بھی ہیں. تو یہ ہماری بجٹس بھی ان کو سرو کرتی ہیں, لوگوں کو نہیں سرو کرتی. پیپلز پارٹی بھی انہی کا حصہ ہے. جب سندھ میں پیپلز پارٹی نے بجٹ کی, اس بجٹ میں ایک بھی آپ لفظ دکھائیں مجھے جس میں یہ لکھا ہو کہ ہم لوگوں کی, سندھ کے لوگوں کی کو خوشحال بنائیں گے. کبھی نہیں. علی رحیم بھائی, لوگوں کو خوشحال کرنے کے لیے بجٹ ہوتا ہی نہیں. ڈاکٹر مرتضیٰ کھوڑو کہہ رہے ہیں, اور آپ بڑے ایکسپرٹ ہیں اس FBR کے نظام سے, اور بڑے اچھا بولتے بھی ہیں. یہ بجٹ کا جو اعداد شمار کا گورکھ دھندا ہے, کیا کہیں گے؟ آپ نے الفاظ بہت اچھا استعمال کیا, گورکھ دھندا. دیکھیے پرابلم یہ ہوتا ہے کہ ہر گھر کو چلانے کے لیے آپ اپنا گھر کے لے لیجیے حساب. آپ نے گھر والوں کو کہا ہوا کہ دیکھو میری یہ آمدنی ہے, اسی کے اندر خرچہ کرو. پاکستان کا جو بجٹ پہلے بنتا ہے اس میں حساب لگایا جاتا ہے کہ خرچے کتنے ہوں گے, خرچہ کتنا ہوگا بنتا ہے. خرچے آپ نے نکال لیا, اس کے بعد سب کو کہا جائے گا کہ دیکھو یہ ہمارے خرچے ہیں, اب اس کو پورا کرنے کے لیے ہمیں طریقہ بتاؤ. تو غلطی پہلے جو شروع ہوتی ہے نا بجٹ بنانے کی, وہ وہیں سے شروع ہوتی ہے. کرتا کون ہے غلطی ہے؟ دیکھیے اٹ از دا انٹائر گورنمنٹ اور دی انٹائر یو اینڈ می ٹوگیدر وتھ اٹ. یہ وی آر آل انوالوڈ ان دس. اس کے اندر ہوتا یہ ہے کہ جب خرچے آپ نے اپنے خرچوں کو اتنا بڑھا لیا ہے کہ آپ کو اس کو ریونیو میٹ کرنے کے لیے آپ کو اس طرح کے حرکتیں کرنی پڑتی ہے بجٹ کے اندر. اور بجٹ میں ایگزیکٹلی ہوتا یہ ہے کہ جی بجٹ کا اب تک ڈاکٹر صاحب بھی کہیں گے اور نجمی صاحب بھی بتائیں گے کہ بجٹ آج تک کبھی ریکوری پوری, آئی ہیو ناٹ سین دی بجٹ اچیونگ دی کمپلیٹ آبجیکٹیو. اینڈ آف دی ایئر میں جا کے وہ پھر شارٹ فال ہوتا ہے. اس کے بعد ڈاکٹر صاحب ول بیئر می آؤٹ کہ ڈاکٹر صاحب جب انکم ٹیکس ڈپارٹمنٹ والے پیچھے لگتے ہیں, جب ان کو FBR سے انسٹرکشنز آتے ہیں کہ بھائی آپ اتنا آپ ریکوری کر کے دیں, اور جی پھر واہ واہ ہوتی ہے, اس کے بعد مٹھائیاں بڑھتی ہیں کہ جی ہم نے پورا کر لیا. وہ 15-20 دن میں, 1 مہینہ میں, 2 مہینے میں وہ اپیل سے واپس ہو کے ہمارے پاس واپس وہ پیسے آ جاتے ہیں. فائدہ کچھ نہیں ہوتا ہے. وہ وی مسٹ میک ریئلسٹک بجٹ. اور ایوری ایئر ہم نے یہی فرسٹ پوائنٹ جو ہم نے لیا ہے کہ ان ریئلسٹک بجٹ آپ بنائیں گے, یو ول نیور بی ایبل ٹو اچیو دی آبجیکٹیوز. 1 نمبر 2, جو ہم سال کے شروع میں ہم پلان کرتے ہیں کہ یہ ہمارے اخراجات ہوں گے, اگر آپ دیکھیے وی ہیو نیور میٹ دوز ایکسپینسز ود ان دی بجٹ لمٹ. وی ہیو آلریڈی ایکسیڈیڈ اٹ. اس کو ہم نے آلریڈی بڑھا دیا ہے. جب اس کو بڑھا دیا ہے تو ظاہری بات ہے پھر اس کو فنڈ کرنے کے لیے آپ کو کوئی نہ کوئی طریقہ نکالنا پڑے گا. کہیں آپ لونز لے لیں گے, کہیں آپ اگر آپ کو یاد ہو 22 میں ڈاکٹر صاحب ول بیئر می آؤٹ دیئر, 22 میں 3 نئے لاز لے کر آئے تھے. 7E لے کر آئے تھے, 7E انکم ٹیکس کی بات کر رہا ہوں. 4C لے کر آئے تھے, اور CVT لے کر آئے تھے. قانون آتے رہتے ہیں, لا آتے رہتے ہیں. اور افیکٹو فرام 22,
बिकॉज उनकी बजट शॉर्टफॉल थी तो उन्होंने 22 से ही पूरा इम्प्लीमेंट कर दिया उसको. यानी होना ये चाहिए था कि 23 के लिए लगता, मगर उसी वक्त उन्होंने रेट्रोस्पेक्टिवली कर दिया था, बैक वर्किंग करके. उसके बाद कितने हंगामा हुए, सारे लोग, हम लोग सब कोर्टों में गए, कचहरियों में गए, ट्राइब्यूनल्स में गए. फाइनली हुआ ये कि 7E होल्ड हुआ है कि अनकॉन्स्टिट्यूशनल, क्लियरली अनकॉन्स्टिट्यूशनल, नॉन जुडिशियस. अब उसमें होगा कि अब जो उसमें झगड़े शुरू होंगे, देखिए उसमें हमारा फ़ायदा है, झगड़े हो तो हमारा फ़ायदा होता है. आपका फायदा है, देखिए मैं आपको सच्ची बात करूँ, कमाएगा. देखिए मगर प्रॉब्लम ये होता है कि एट व्हाट कॉस्ट, एट द कॉस्ट ऑफ द कंट्री. आई डोंट बिलीव इन दैट. मैं कहता हूँ आप चीज़ें सिंपल करो, इजी रखो, ताकि लोग भी समझें. आप यकीन करें, अगर मैं बजट डॉक्यूमेंट किसी एक बिजनेसमैन को भी दे दूँ और उसको बोलूँगा भाई ज़रा मुझे आप डिसाइफर करके बताएं इसके अंदर है क्या, तो अल्हम्दुलिल्लाह वो, अल्लाह का शुक्र है वो नहीं कर सकता, वरना तो मेरी तो नौकरी गई थी. मगर कोई नहीं समझता है. फिर हमें उसकी एनालिसिस बनानी पड़ती है कि इस लॉ का ये मकसद था, इसका अब इसका इंटरप्रिटेशन अब ये होगा. खैर, वो जो 3 लॉ का आपको कह रहा था, उसके अंदर 7E को इलीगल कर दिया है. अब जो लोगों ने पैसे दिया होगा वो सब पीछे लगेंगे कि जी उसके बाद हम कोर्ट कचहरी में जाएंगे, वहाँ से हम ऑर्डर्स लेकर आएंगे, उसके बाद जो होगा वो देखी जाएगी. दूसरा CVT 4C के ऊपर जो ज़िंदगी में एक अपना घर बेचा है और वो 15 करोड़ से ऊपर चला गया तो उसके ऊपर भी टैक्स लगा दिया. अरे भाई खुदा के मानो यार. खैर उसको तो अभी होल्ड कर लिया कि उस पर नहीं लगेगा. बट अदर देन दैट मैं आपको बताऊँ, इस साल आके फॉरेन एसेट्स को भी एग्जम्पशन दे दिया. अब यार कोई प्लानिंग तो करो यार, कोई लॉन्ग टर्म प्लानिंग तो करो. 2-2 साल में, 3-3 साल में आप लोग प्लानिंग चेंज कर देते हैं. और इसी के लिए अगर आप देखिए फॉरेन कंपनीज आर लीविंग दिस कंट्री एंड गोइंग अवे. बिकॉज अगर आप उनका पूरा अगर मुआवजा ना करें कि जी फॉरेन कंपनी पाकिस्तान में कितना कमा रही है, तो वो पॉइंट परसेंटेजेस में आ रहा है. वो कहते हैं भाई हम क्यों इतना झंझट ले यार, ख़त्म करो इसको. झंझट क्यों लें नज़ीम आलम. संसद की बजट की अगर बात की जाए तो वैसे ही वफाकी बजट की तरह, जैसे पेट्रोल के आजकल हर हफ्ते नर्क चेंज होते हैं, तो बजट हर साल पॉलिसी, हर साल नई वायदे दावे. और इस साल तो, गुज़िश्ता साल तो 30 से 40% ADP की स्कीमें पैसे लैप्स हो गए, नई नई स्कीमें भी बन गई. तो ये सब कुछ भी भला क्या हो रहा है. मैं आपको बताऊं, बहुत सी स्कीमें लैप्स इसलिए भी होती हैं कि आपके पास फंड्स नहीं है, ये नहीं आए अब इस वक्त, या कुछ पे कोई टेक्निकल मसला आ जाए, वरना आमतौर पर स्कीमें लैप्स नहीं होती. लेकिन उसका एक प्रोसीजर है जो काफ़ी लेंदी है डिपार्टमेंट्स में, उसमें कि भाई उसके ये सारी प्रोसीजर्स करो, वो है लेंदी, जो मैं मानता हूँ. लेकिन साथ साथ इन्होंने भी कहा उस बात को कि आपको बनानी, इस वक्त हमारी इंपोर्ट ज़्यादा हो गई है एक्सपोर्ट से ज़्यादा. हम अपने इंपोर्ट बिल में 82% आई थिंक सो रॉन्ग हम POL पे दे रहे हैं. अगर हम इतना बड़ा हमारे इंपोर्ट बिल POL का है, फिर 5-6% शायद एडिबल ऑयल पे है, तो हमारा तो सारा इंपोर्ट बिल इन 2 चीज़ों पे जा रहा है. अगर हम यहाँ से कोशिश करें कि एक्सपोर्ट बढ़ेगी तो पैसे आएंगे. जैसे गरीब के लिए जॉब का कहा कि अगर आपका बिजनेस कम्युनिटी की या इन्वायरमेंट अच्छा होगा तो लोगों को रोज़गार भी मिलेगा, वरना गवर्नमेंट जॉब पे तो हर एक को नहीं मिल सकता. अभी भी सिंध गवर्नमेंट ने जब बजट दिया तो हमें बहुत प्रॉब्लम थी पैसों की. हमने अच्छा अब आप इस्टेब्लिशमेंट का या सैलरीज पेंशन के पैसे नहीं रोक सकते, वो आपको देने ही देने. उसमें तो आप नहीं कर सकते कि भाई इसमें कट कर दो. अब रह के फिर पता है एक ही जगह रह जाती है, वो है डेवलपमेंट, तो उसमें काम करो, तरक्याती काम उसी में कटेगा, और कहाँ से कटेगा पैसा. अभी लेकिन सिंध गवर्नमेंट ने उसमें भी प्रायोरिटी रखी है कि हेल्थ में नहीं काटा है, कि भाई हेल्थ में नहीं, हेल्थ ज़रूरी है. आपका लॉ एंड ऑर्डर के उसमें पैसे नहीं काटे.
मगर वो अमन अमान नजर तो नहीं आता, कच्चे के डाकू, पक्के के वो तो डाकू जरूरत और है। पुलिस अभी का तो जो देखिए कच्चे खुद पुलिस को कच्चे डाकू में बन के बैठी हुई है, हाँ, तो नजर अभी आ रहा है। काफी बेहतर हो गए उतनी नहीं। पुलिस तो अब पूरा से हर जित- जगह, आपको खास कर डिफेंड ये वहां से लेके दरक्षा थाने से मैं लेके अब से कश्मीर तक सब डाकू बने कुछ हुए महीने पहले मुझे जाना था तो किसी ने मुझे मना किया कि भी ना जाओ उस तरफ, कश्मीर की तरफ। हैं। कश्मीर तो छोड़िए कि अपने डीएचए के दरक्षा से निकले, साहिल सर, थाने से ये निकले, देखिए, वहां ये- पे भी पुलिस वाले सर, खुद देखिए, ये डाकू वाले तो- काम कर रहे हैं। ये जो स्नैचिंग कच्चे है, से दूर है, ये शहर ये के तो डाकू बन आप गए कभी पुलिस भी अब नहीं तो। रोक सकते, ये कभी रुकते भी नहीं है। कोई अमेरिका, इंग्लैंड, किसी भी दुनिया में चले जाएं, आप कितना लॉ एंड ऑर्डर कर लें कि ये स्नैचिंग, मोबाइल छीन लिया, ये हमेशा रहेंगे, ये कभी खत्म नहीं होंगे। इम्पॉसिबल है कि ये चीजें पर वो खत्म- डाकू तो झूठी एफआईआर से लेके खुद डाकू बना रहे हैं लोगों को, नहीं, कारोबार अब- लेके अब लोग निकल अगर रहे हैं। मैं सुबह डेली जब उठता हूँ तो नाश्ते के दौरान मैं टीवी जरूर देखता हूँ, तो मुझे रोज 2-3 स्लाइड्स नजर आती हैं कि फला जगह रात को पुलिस मुकाबला हुआ, एक मारा गया। देखिए, पुलिस अपना काम कर रही है, लेकिन अभी बहुत कुछ करने की ज़रूरत है। और लेकिन दो चंद जो ज़रूरी चीज़ उसमें हमने कट नहीं लगाया। डेवलपमेंट में ये किया कि इस साल नई स्कीमें नहीं दे रहे, लेकिन ब्लॉक एलोकेशन में कराची के लिए 17-18 अरब रुपए रखें, ब्लॉक एलोकेशन में अलग से कराची के लिए रखें 20 अरब रुपए, कि भाई ये 100 नहीं है, 100 टोटल रखा है। टोटल 110 110 टोटल 100 आप कह रहे हो अलग 110 अरब। हाँ, वो कराची के लिए रखें। कराची की हमारी प्रायोरिटी है कि हमारा दारुल खिलाफा है हमारे सूबे का, तो हम उसको करें, तो उसको रखा गया है। ऐसा नहीं कि उसमें नहीं रखा गया। हाँ, फेडरल गवर्नमेंट भी ज्यादती कर रही है कि उसको एजुकेशन और हेल्थ अपने पास नहीं रखनी चाहिए 18th अमेंडमेंट के बाद। अब वो खामोखा अपना खर्चा बढ़ा रहे हैं ना, अगर वो उन दोनों को भी डिसॉल्व कर दें तो उनका खर्चा कम हो जाए। अब वो तो यही चाहते हैं कि और चीज़ें वापस मिल जाएं। हम कह रहे हैं कि भाई जिना हॉस्पिटल जो है, जब ये हमें मिला था तो इसका बजट था 6 बिलियन का, इस वक्त 17-18 बिलियन पर हमने पहुंचा दिया। हम उसको फैसिलिटेट कर रहे हैं ना। और सीएम साहब ने कहा कि हम हेल्थ में कम नहीं करेंगे पैसे, और लॉ एंड ऑर्डर, दो चीज़ों पे कम। तो एमपीएस को कह दिया गया कि आपकी डेवलपमेंट स्कीमें नहीं ली जाएंगी अभी इस साल, पुरानी स्कीमों को आप। अच्छा, मेरे ख्याल में एक अच्छा इसका काम, ये मेरा अपना तजुर्बा ये बता रहा है कि हमारी स्कीमें कई कई साल चलती हैं, जिसका रिजल्ट बेनिफिशियरी लोग होते नहीं। इस साल इतनी हो गई, इस साल इतनी हो गई, इस साल इतनी हो गई। अच्छा, अभी इस दफ़ा ये हुआ है कि अभी मीटिंग में सीएम साहब ने कहा कि भाई जो भी स्कीम 5 करोड़ रुपए तक में अगले 3 माह में ख़त्म हो सकती है, उसको 5 करोड़ दे दो, फौरी दे दो, और रिवाइज कोई नहीं होगी। जो हमारी एक है ब्यूरोक्रेसी मिलकर रिवाइज करती रहती है, तो उन्होंने कहा रिवाइज नहीं होगी। 5 करोड़ में तक की जो भी स्कीम ऐसी है जिसमें 5 करोड़ के अंदर अमाउंट है, उन सबको बजट क्लियर होते ही अब रिलीज कर दें, ताकि वो कंप्लीट हो तो लोगों को कुछ बेनिफिट हो। तो हमने सारी उसके फेडरल गवर्नमेंट को भी हमें हेल्प करनी पड़ रही है। पहले तो होता है हम फेडरल गवर्नमेंट से मांगते थे, अब तो हमें फेडरल गवर्नमेंट को देना पड़ रहा है, और हम कर रहे हैं मुल्क के लिए बाद में। डॉक्टर मुर्तज़ा कोड़ो साहब, सिंध की पुलिस के लिए 222 अरब रुपए अमन अमान के लिए बजट रखी गई, और सिंध का जो थाना है वो बदबूदार निज़ाम, कराची के साहिल से दरक्षा थाने, साहिल थाने से कश्मीर तक कोई भी ऐसा थाना नहीं है जो चाहे मॉडल थाना बनाया गया है, उसका भी निज़ाम डाकू वाला, लोगों पे बेगुनाह है, एफआईआर से लेके लोगों को ज़बरदस्त क्रिमिनल बना देना है, बिजनेसमैनों को भी क्रिमिनल बना देना है। ये 222 अरब सिंध की खाली बजट अमन अमान के नाम पे, न पुलिस वालों को पेट्रोल मिलता है, सिपाही से आईजी तक करप्शन। क्या इसी पे अमन अमान सिंध में कायम होगा? नहीं, ये तो नहीं होगा। लेकिन मैं दो चीज़ें, और एक तो अली भाई ने बजट की बात की, तो देखें आपके पास टोटल रेवेन्यू कितना है, घर की बजट जिस तरह होती है, टोटली इनकम कितना है और एक्सपेंडिचर कितना कर रहे हैं। हम दोनों में मसला पैदा करते हैं। हम वेल्थ क्रिएट ही नहीं करते। हाँ, जो वेल्थ जिस तरह क्रिएट करनी हो, 70% लोग जहाँ वेल्थ क्रिएशन के प्रोसेस में नहीं है। अब ये गार्ड, चौकीदार, इसके पुलिस में ये सब सारी इतनी हमारी ज़्यादातर एम्प्लॉयमेंट इस तरह की है, ये वेल्थ तो नहीं क्रिएट कर रहे होते हैं, ज़्यादा मार्जिनल थोड़ी सी कर रहे होते हैं। नंबर 2, जो एक्सपेंसेस हैं हमारे, अगर वो रेशनल हों, उसमें करप्शन ना हो, बिल्कुल वेस्टेज ना हो,
تو ہم ابھی بھی جو ہمارے ریسورسز وہ بہت زیادہ ہیں, وہ سارے وائپ آؤٹ ہو جاتے ہیں. ابھی جو ہمارے نجمی صاحب نے بات کی ایک اور, وہ بڑی امپورٹنٹ ہے, میں اس پہ کہنا چاہوں گا. دیکھیں ہمارے آئین پاکستان میں آرٹیکل 9 بھی ہے اور بہت سارے اور آرٹیکلس بھی ہیں فنڈامنٹل رائٹس کے. یہ ذمہ داری سرکار کی ہے, اسٹیٹ کی ہے. اسٹیٹ ہمارے آئین میں ڈیفائنڈ ہے آرٹیکل 7 میں, جس میں گورنمنٹس اور لیجسلیچرس آتے ہیں. اسٹیٹ نارملی تو سمجھا جاتا ہے کہ شاید کوئی اسٹیبلشمنٹ ہے, نہیں, آئین میں جو ڈیفینیشن ہے اس کے مطابق یہ ہے. تو یہ سارا کام حکومت کا ہے. یہ سب سے پہلی ذمہ داری حکومت کی ہے کہ وہ لوگوں کو کھانا پینا, روزگار, ہوا, پانی, انٹرنیٹ, بجلی, ٹرانسپورٹ, زندگی کی تمام سہولیات وہ میسر کرے. یہ آئین کہتا ہے ہمارا, آرٹیکل 9 کہتا ہے ہمارا. یہ مجھ کرنی ہے لیکن نہیں ہوتی. تو یہ ایک تو مسکنسیپشن ہے کہ حکومت نہیں کر سکتی. حکومت ہوتی کس چیز کے لیے ہے؟ میں ایک مثال دینا چاہتا ہوں, بڑی امپورٹنٹ مثال ہے. 1980 میں چائنا میں ایبسلیوٹ پاورٹی تھی کم از کم 66 اور زیادہ سے زیادہ 88%. یہ چیک کر سکتے ہیں, میں 4 دفعہ چیک کرتا ہوں, فیکٹ فگر ایسے نہیں بات کرتا. یعنی جو شہر تھے یا ترقی یافتہ علاقے تھے اس میں 66% غربت, بہت زیادہ ہے نا, ایبسلیوٹ پاورٹی. اور جو پہاڑوں پہ لوگ رہتے تھے یا بہت ریموٹ ایریاز میں وہاں 88%. وہ زیرو ہو گئی 2021 میں. چائنا ڈکلیئرڈ اٹ سیلف اے پراسپرس اکانومی, اے پراسپرس سوسائٹی. تو کیسے ہوا, کس نے کیا؟ چائنیز گورنمنٹ نے کیا نا. تو اٹس اے بیسک پرائمرلی رسپانسبلٹی آف دا گورنمنٹ کہ تمام لوگوں کو خوشحال کرے. یہ کنسیپچولی رانگ ہے. ہمارے منسٹر صاحبان بھی اور بزنس مین بھی کہتے ہیں, ایک بڑی غلط بات کہتے ہیں, کیونکہ وہ پڑھ کے آتے ہیں وہاں سے جنہوں نے 250 سال ہمیں لوٹا ہے, ان سے وہاں کے اداروں سے پڑھ کے آتے ہیں. برطانیہ کی بات کر رہے ہیں آپ؟ نہیں, سارے ویسٹرن علاقے, امریکہ, ہارورڈ, شاورڈ. ون سائز ڈزنٹ فٹ آل. بھائی ان کا مسئلہ الگ ہے, انہوں نے 250 سال لوٹا, اس کی بیس پہ ان کا سسٹم چلتا ہے. ہم لوٹے ہوئے ہیں, تباہی ہوئی ہے ہماری. ہمارا سسٹم وہ نہیں, ہمارے پاس الگ سے سوچنا پڑے گا. تو یہ کہنا کہ اٹس ناٹ دا بزنس آف دا گورنمنٹ ٹو ڈو دا بزنس, اس سے بڑی جہالت والی بات اور ہو ہی نہیں سکتی. اٹس ناٹ گورنمنٹ کا. چائنا میں کیا ہو رہا ہے؟ چائنا میں مکس اکانومی ہے نا. چائنا میں جتنے بھی ایسے SOEs ہیں جو اسٹیٹ اونڈ انٹرپرائزز ہیں, وہ سب سے زیادہ ایفیشینٹ, علی بھائی ول بیئر می آؤٹ, سب سے زیادہ, علی بھائی کو بھی پتا ہوگا, یہ سب سے زیادہ ایفیشینٹ ہے, ریونیو ارنر ہیں اور وہی بڑا کام کرتے ہیں. مسئلہ دوسرا ہے, اس پہ آئیں گے ابھی کہ آخر پرابلم کہاں ہے. پرابلم ہے, وہ ٹھیک بھی ہو سکتا ہے. آگے چلیں تو پھر بات کریں گے. ہمارے پاکستان کی بجٹ چاہے صوبوں کی فیڈریشن, چیمبر, بزنس مینوں سے تجویز تو لی جاتی ہے. موجودہ بجٹ IMF نے بنائی ہے, ہماری بیوروکریسی نے بنائی ہے, FBR نے بنائی ہے, جہاں آپ جیسے ٹیکس کے ایکسپرٹ انہوں نے بنائی ہے. بنائی کس نے؟ نہیں دیکھیے, پچھلے سال تو یہ ہو رہا تھا کہ FBR واز themselves میکنگ اے بجٹ, سٹنگ ود ان دی FBR. اس تو ایک سیپریٹ سیل بنایا گیا ہے which is headed by ڈاکٹر میمن, جو وہ خود بیٹھ کے اور سارے لوگوں سے پروپوزلز لے کے انہوں نے ایک کوشش کی ہے. فرسٹ ٹائم یہ کوشش ہوا ہے کہ بجٹ سیپریٹ یونٹ بنائے گا اور امپلیمنٹیشن جو ہے نا وہ FBR کرے گا. دس از دا فرسٹ ٹائم دیٹ دس ہیپنڈ اینڈ آئی ہوپ کہ دس ول آٹومیٹکلی امپروو تھنگس. بہت سارے ہم لوگ نے پروپوزلز دیے ہیں, جس طرح ہم دیتے ہیں, ہر سال دیتے ہیں, ابھی بھی ہم نے دیا ہے. پر پروپوزلز میں اس سے یہ ہوتا ہے کہ ہمیں یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ واٹ از دی اکنامک افیکٹ آف دیٹ, نمبر ون, اینڈ واٹ از دا ریونیو افیکٹ آف دیٹ. دونوں چیزیں ہمیں دیکھنی ہوتی ہے. اب جیسے اگر آپ اف یو گو بیک ٹو 2000 ارلی 2000, اس وقت جو ریونیو بجٹ تھا نا دیٹ واز ویری نامنل. بٹ جو گورنمنٹ نے آپ لوگ کو مراد دی تھی کہ انڈسٹریز آپ لگاؤ, یونٹس آپ لگاؤ, ڈاکٹر صاحب کو یاد ہوگا جو پرانے زمانے میں انڈسٹریل فری 5 سال کا ایگزمپشن آپ لگا دو ادھر,
Those things were very much required then. उस वक्त हमने किया था. अभी भी जब लास्ट एमएनएसटी स्कीम जो आई थी वो 2019 में था 19 डॉक्टर साहब. 18 की भी 18 की भी थी, थी, 19 भी 19 की भी ठीक है थी, ना? दो एक तो वो दोनों में यही था कि ऑफिशियल वाइट मनी कम्स इनटू द मार्केट, मगर उसको भी अल्हम्दुलिल्लाह हमारे भाइयों ने उसको प्रॉपर्ली यूटिलाइज नहीं किया. अदरवाइज आवर इकोनॉमी शुड, देखिए वी हैव टू, हमारी जो मार्केट है ना, यू हैव टू रिमेंबर वन थिंग, विथ पॉपुलेशन ऑफ 25-26 करोड़, तो हो गए. ठीक है. हमारी इस वाइट मनी को ब्लैक मनी बनाता कौन है फिर? नहीं, अभी भी आप देखिए, आज भी 70%, इफ नॉट, अगर मैं ज़्यादा कह रहा हूँ तो 65% तो है विच इज़ ब्लैक मनी आज भी. आज भी मौजूद है, आज कोई भी. पकड़ने वाला नहीं. आपकी बहुत सारे लोग economy आप मिले black कैसे money पे चल रही पकड़ेंगे? है. कैसे भाई अगर मुझे गुजर के? डॉक्टर साहब को अगर पैसे देने हैं तो मैं थोड़ी उनसे रसीद ले रहा हूँ, मैं तो वैसे ही दे रहा हूँ. ये ज़बान की बात हो गई, खत्म हो गई बात. क्यों डॉक्टर साहब, सही कह रहा हूँ. जबान के पक्के हैं. अब जबान वही के पक्के उसी पे ब्लैक हो जाएगा. मैं, ये ब्लैक हो गया ना फिर. देखिए प्रॉब्लम ये है कि अब अभी का आप देखिए, गवर्नमेंट ने जो प्रॉपर्टी के प्राइसेस को ऐसा ऐसा बढ़ाया था, जो ये शुरू हुआ था मेरे ख्याल से 2016 में, इफ आई रिमेंबर करेक्टली. हुआ क्या था, प्रॉपर्टी परचेज में आप अगर आज भी लेने जाएं प्रॉपर्टी, अगर 10 करोड़ की प्रॉपर्टी है, उसकी रजिस्टर्ड वैल्यू आज बढ़ के वो 4 करोड़ रुपया है. बाकी 6 करोड़ तो ब्लैक है ना उसके. वो कैश देना है. वो कैश देना है, डॉलर्स देना है, गोल्ड देना है, जो भी आपको देना है, बैंक के थ्रू नहीं आएगा वो. अब उसमें हो ये रहा है कि ब्लैक इकोनॉमी को उस वक्त रहमतुल्लाह वज़ीर साहब थे जो एफबीआर में, उनको हम लोग ने डिस्कस किया था कि इसको आहिस्ता 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 इसको बढ़ाते रहिए, ब्रिंग इट टू दी एक्चुअल. तो पहले 2-3 साल तो नहीं बढ़ा, उसके बाद लास्ट ईयर 2 दफ़ा उन्होंने बढ़ाया, और उसके बाद फिर इस दफ़ा अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे शहरों को घटा दिया है. घटा दिया है, जबकि घटना नहीं चाहिए. कहता है कि पैसा उनके पास है, करप्शन भी खुद करनी है, माल भी खुद लगाना है, कमाना भी खुद ही है. अल्फाज इनका आपने गौर नहीं फरमाया, इन्होंने क्या कहा, स्टार्टिंग फ्रॉम इस्लामाबाद. इस्लामाबाद. अब आप देखिए, यू रिवर्सिंग दी, एक चीज़ को एक चल रहा है उसको चलने दीजिए, लेट इट गो अप स्लोली. देखिए उन्होंने उस वक्त सोचा था हम 30% बढ़ा देंगे, 40%. मैं कहा देखिए, यू मेक इट इनडाइजेस्टेबल और फिर ये बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा. स्लोली आप बढ़ाइए इसको, टेक इट. राइट. तो वो ऑटोमेटिकली ओवर अ पीरियड ऑफ 5 years, 7 years, 10 years, वट एवर इट इज, वो एक लेवल पे आ जाएगा कि ब्लैक वाइट की जो वो है पैरिटी, डिस्पैरिटी, वो पैरिटी में कन्वर्ट हो जाएगा. इसी तरह आप देखिए, सिंध एग्रीकल्चर इनकम टैक्स आई थिंक 2000 में आया था. 2013 में एक अमेंडमेंट आया लॉ में कि एग्रीकल्चर इनकम जो दिखाएगा, अगर उसने प्रोविंशियल टैक्स दे दिया होगा तो हम एक्सेप्ट करेंगे, वरना कंसीलमेंट होगा. तो अब लास्ट ईयर फर्स्ट टाइम IMF के प्रेशर में आके इन्होंने एग्रीकल्चर इनकम टैक्स का एक सेपरेट लॉ लेकर आए. अब वो एग्रीकल्चर इनकम का जो लॉ लेकर आए, उसके अंदर रेट ऑफ टैक्स इतना हाई कर दिया है कि अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ से अभी फिर वही हरकतें शुरू हो जाएंगी. ब्रिंग इट ऑन स्लोली. यू राइट. आहिस्ता अब इस साल इसको 1% शायद कम किया है सिंध में. सर 1% पे क्या होता है? 1% कम 45% किया से अगर उसका जो रेट ऑफ टैक्स है 45% तक ले गए सर, बहुत ज़्यादा है. असल में हम वी हैव टू बी स्लो. देखिए आप अब बच्चों को जो आप पॉकेट मनी देते हैं, एक साल अगर 100 रुपये होता है, अगले साल 110 रुपये होता है, उसके अगले साल 120 रुपये, 150 रुपये, स्लोली इंक्रीज. आप ये नहीं कि एक साल 100 रुपये दे रहे हो, अगले साल आप 1000 रुपये दे, यू नॉट डू इट. अली भाई, इस पे बहुत सारी बात करेंगे, हमें छोटी सी हमें ब्रेक लेनी पड़ेगी. हमारे साथ खरी बात हो रही है बजट के हवाले से मिनिस्टर कच्ची आबादी हुकूमत सिंध नजमी आलम, FBR के सबका कमिश्नर अपील डॉक्टर मुर्तज़ा खोड़ो, और टैक्स के हवाले से माशी माहिर अली रहीम साहब मौजूद हैं. छोटी सी ब्रेक के बाद वापस आते हैं.
खरी बात हो रही है वफाकी और सूबाई बजट्स के हवाले से। नजमी भाई, वफाकी बजट भी आ चुकी, सूबाई इनका बजट भी आ आ गया। चुका, बाकी सूबों का बजट भी कुछ का आ गया, कुछ का हाँ, आने वाला है, केपी का आता रहेगा, रहेगा। सबका आ गया। और इस सारे गले सड़े निज़ाम का हमेशा बात होती है कि बजट के बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा, निज़ाम वही गला सड़ा, और निज़ाम के अंदर आस्ता आस्ता ठीक करने के बजाय, उसका इलाज करने के बजाय हमेशा सूबा, वफाक, लड़ाई। अभी जो बात हो रही थी 18वीं तरमीम को रोल बैक करके 28वीं तरमीम लाई जा रही, बातें तो हो रही है, और कुछ लोग आवाज़ें गर्दिश कर रहे हैं कि जी सूबे ने अपने NFC के अंदर वायदे कर दिए। असल कहानी है क्या? कोई मायदे नहीं किया NFC पे, वो हमने नहीं छेड़ने दिया उनको। NFC को बिल्कुल क्लियर मना कर दिया, पीपल्स पार्टी ने कहा आप इसको नहीं छेड़ेंगे। नहीं चलेंगे। एक बात बड़ी अच्छी बात इन्होंने कही थी शुरू में कि अंग्रेज़ जाते वक्त हमारे सिस्टम को लोगों के हवाले कर दिया जो अंग्रेज़ के मुलाजिम थे। अंग्रेज़ के मुलाजिम थे। इंडिया ने ये किया पर कि लैंड अंग्रेज़ के रिफॉर्म मुलाजिम करके गए सब सही कर दिया। ये हमारा और उसका बड़ा फ़र्क पड़ा है, और आज तक हम उस सर्कल से निकल नहीं सके। और एक शख्स ने करने की कोशिश की थी, उसको फांसी लगा दी इन्होंने, भुट्टो को। कुछ नहीं करने दिया इन्होंने सर्कल को तोड़ने, और आज भी हम उसी सर्कल में फंसे हुए हैं। वो सर बहुत पावरफुल सर्कल है, इस्टेब्लिशमेंट पे भी के साथ भी, और वो सर्कल हमेशा इस्टेब्लिशमेंट के साथ रहता है, किसी भी सूरत में, किसी भी पार्टी में हो, लेकिन ये उसी के साथ रहते हैं। अब अगर हमें इस वक्त जो मुल्की हालात हैं, ईरान की वजह से हम पे बड़ा प्रेशर आया कि तेल महंगा हो गया, वो हमारे हाथ में नहीं था, किसी के भी हाथ में नहीं था कि $100 से ऊपर चला गया था अमेरिकन क्रूड ऑयल। अब आज सुबह देखा 77 पे आ गया है, बहुत अच्छा है। और अल्लाह करे, मैं तो एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि गवर्नमेंट आज की तारीख में रिड्यूस करे पेट्रोल के पैसे। कर रहे हैं, कर रहे हैं ना, करेंगे 4, 5, 10 रुपए करके। नहीं, प्रॉपरली करना चाहिए। जो वहां से जितना हुआ है, इसको तो मैं समझता हूँ कि अब पुरानी सतह पे ले आना चाहिए, बिल्कुल सही है। तब जाके मैं इसको फेयर मानूंगा कि गवर्नमेंट ने किया, ये हमें करना चाहिए। और सेकंड थिंग ये है कि अगर हमें, ठीक है डेवलपमेंट के पैसे कम हैं या जो भी हैं, वी हैव टू डू समथिंग। इस तरह ये मुल्क आगे नहीं, इसी तरह वेंटिलेटर पे चलता रहेगा ये मुल्क। वेंटिलेटर से बचाना है। पर आप ये मानते हैं कि मुल्क करप्शन, हाँ, बदनवानी मैं के निज़ाम की वजह से कोई वेंटिलेटर पे चल रहा एतमाद है, ठीक नहीं नहीं हुआ है? कि नहीं हुआ है, ये वेंटिलेटर पे ये मुल्क चल रहा है। अभी आप वेंट हटा दें IMF का तो ये उसका सांस रुक जाएगा। वेंटिलेटर से निकालना है, डॉक्टर मुर्तज़ा खोरो, वरना नहीं मुल्क चलेगा। IMF के वेंटिलेटर पे चल रहा है, क्या IMF ही हमारा मसले का हल है या हम खुद मसला है? देखिए IMF ने एक ऑर्गेनाइजेशन खुद क्रिएट की थी 2001 में, IEO। तो पहला तो कोई और बंदा लगा, लेकिन 2005 और 8 में टॉमस बर्न्स लगा। तो टॉमस बर्न्स ने, ये IMF उसको तनख्वाह देती थी, तनख्वाह देती है, लेकिन ही वॉज इंडिपेंडेंट पर्सन। वो हम जैसे मुल्कों से पैसे लेके उसको तनख्वाह देंगे। जो भी है, लेकिन वो इंडिपेंडेंट पर्सन था। उसने जितनी रिपोर्टें जनरेट की, उसने तबाही कर दी IMF की। उन्होंने कहा इनकी कोई इकोनॉमिक जो एवेल्यूएशन है वो ठीक नहीं है, ये जाके लोगों का सियासतदानों से मिलते हैं। आप वो रिपोर्टें पढ़ें, क्योंकि मैं IMF सिंगापुर में ट्रेनिंग पे भी गया था, तो मैं 6-8 महीने सारी रिपोर्टें पढ़ी थी और तैयारी की थी। उस बंदे ने इनकी, तब फिर बाद में उसको हटाया, उसका टेन्योर पूरा हुआ, कोई और ले आए, अब नहीं हो रहा वो। IMF का एक बड़ा प्रॉब्लम है, वो सब मानते हैं, खुद भी मानते हैं, कुकी कटर अप्रोच कहते हैं उसको, वन साइज फिट्स ऑल। वो आपके यहाँ ये नहीं कहते कि भाई लोगों में इन्वेस्टमेंट करो, स्किल डेवलपमेंट करो। मिसाल के तौर पर पूरे पाकिस्तान में एक यूनिवर्सिटी अभी नहीं है, एक कॉलेज नहीं है जो स्किल दे रहा हो। स्किल दे रहा हूँ, कागज़ का टुकड़ा देते हैं, उसकी कोई वैल्यू नहीं है। हमारे यहाँ स्किल डेवलपमेंट के सूबाई हुकूमतों के इदारे बने हुए हैं। वो देखें, वो छोटे छोटे हैं, उससे नहीं होगा। यूनिवर्सिटियां और तालीमी इदारे आज के दौर में, क्योंकि आज का दौर में आपको बताऊं, जनरेटिव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दौर हुआ ऐसा ही है। 2022 में। अब एज है AI एजेंट्स की, एजेंटिक AI की, डिजिटल ट्विन्स की, ऐसा ही है। ह्यूमनाइड रोबोट्स की, ऐसा ही है। और आपके जो वर्सटाइल और स्मार्ट ड्रोन्स हैं उसकी, और बहुत सारे और टेक्नोलॉजी आने वाले वक्त में तब्दीलियां तो होती ये, रहेंगी। अच्छा, इसमें मैं इजाफा ये भी करूं, ये बड़ी गलतफहमी है यहाँ, और ये
हमें ठीक करनी चाहिए। तमाम बिजनेसमैन को भी, तमाम पॉलिसी मेकर्स को भी, जो भी बाहर बैठे हैं, यहाँ की एक्सपोर्ट कभी बढ़ नहीं सकती है। दे आर इनकम्पैटिबल इन द ग्लोबल मार्केट, हो ही नहीं सकती। एक ही तरीका है हमें फॉरेन पैसा कमाने का, वो है लोगों को ये जो एआई के थ्रू और टेक्नोलॉजी के थ्रू हम अगर ग्लोबल मार्केट का हिस्सा बनते हैं। नौजवान हमारे पास 100 मिलियन नौजवान हैं हमारे पास, वो फैक्ट्रियां हैं, उनको एनर्जाइज करो, उनको स्किल दे दो, उनको सहूलियात दे दो, बिजली दे दो, इंटरनेट दे दो और गैजेट्स दे दो। वो आपकी जो बाहर से कमाते हैं आपके पैसे आएंगे ना, वो 10 गुना बढ़ा देंगे 2 साल के अंदर अंदर। एक्सपोर्ट कभी नहीं बढ़ पाएंगे, ये गलत कह रहे हैं, क्योंकि एक्सपोर्ट चलती है सब्सिडी। अली रहीम भाई, एक्सपोर्ट इस मुल्क की ठीक हो ही नहीं सकती, डॉक्टर मुर्तज़ा खोरो कह रहे हैं। और पाकिस्तान के अंदर FBR के अंदर जो लोग बैठे हुए हैं, वाइट कॉलर, बहुत सारे क्रिमिनल्स, और माल हज़म पाकिस्तान छोड़ के, जिसकी बात हुई कि मुख्तलिफ मुल्कों में वहीं चले जाते हैं। वाइट कॉलर क्रिमिनल्स बैठ के टैक्स बनाएंगे, निज़ाम बनाएंगे। वाकई इस मुल्क में फिर एक्सपोर्ट नहीं होनी है। देखिए, जहाँ तक एक्सपोर्ट का ताल्लुक है, आप पिछले 3 साल का 4 साल का रिपोर्ट ले लीजिए ना, कितना बड़ा है। आपका रुपी रेट नीचे गया है, तो लिहाजा आपको ज़्यादा पैसे देने और डॉलर कमाने के लिए ज़्यादा माल देना पड़ा आपको डॉलर कमाने के लिए। यानी अगर पहले आप $1 में 2 पतलून देते थे, आज उसी $1 में आपको 3 साढ़े 3 पतलून देना पड़ रहा है। एग्जैक्टली। ठीक है, तो आपका एज सच इकोनॉमिकली अगर आप देखें, मॉनेटरी वाइज आपकी एक्सपोर्ट नहीं बढ़ी है, इट इज़ एट द सेम लेवल। जो डॉक्टर साहब कह रहे हैं ना, आई डोंट डिसएग्री विथ हिम, बट फॉर दैट यू हैव टू not only provide whatever Dr. Saab said, you have to start today to increase the budget for education. देखिए, एजुकेशन का बजट अभी भी आई थिंक 620 मिलियन इस दफ़ा 620 डेवलपमेंट बजट के अलावा आई एम टॉकिंग अबाउट एजुकेशन। एजुकेशन अभी भी बहुत कम है। आप ईरान को देख लीजिए ना सर, वहाँ व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ द लर्नड पीपल? इट इज़ क्लोज टू अबाउट 95%। दैट इज़ वॉट द डेवलपमेंट है। एंड वो डेवलपमेंट की वजह से जो ईरान ने किया है, अब उसके ऊपर हमें आज हमारा टॉपिक नहीं है, बट जो ईरान ने किया है एवरीबॉडी नोज अबाउट इट। नजमी आलम साहब, सर 402 अरब नहीं, बड़ी हेल्थ के आदिल लिए बात पैसे है, रखे गए। लेकिन हमें रियलिस्टिक होकर बात करनी चाहिए। जब तक हम बजट को किसी भी जिससे आम आदमी को फ़ायदा ना हो, सीधी बात है, एक गरीब आदमी, मैं चाहता हूँ उसका बच्चा पढ़ ले, वो कहता है मेरी पहली प्रायोरिटी लेकिन मेरा बच्चा कुछ कमा के ले आए ताकि मेरा घर चले, तो वो पढ़ाई की तरफ नहीं जाता। हम यहाँ पे सेमिनार करते हैं कि चाइल्ड लेबर और ये सब जो ड्रामेबाजी, भाई उस गरीब के घर पे खाना नहीं है, उसका बच्चा काम करेगा तो घर में पैसे आएंगे ना, सही कहाँ से होगा? अच्छा, माजरत के साथ सरकार, मैंने खुद भी गवर्नमेंट टीले स्कूल से ही मैट्रिक करके आया हूँ, वहाँ से तो नहीं आया किसी कैम्ब्रिज वेल्ले से, नाजाबाद में पीले स्कूल से मैट्रिक किया। नीचे नजमी साहब, दरख्त के नीचे। वो बात ये है कि एजुकेशन नो डाउट, लेकिन हमें ये भी मानना चाहिए कि हमारे यहाँ जो एजुकेशन का लेवल है वो इंतहाई गया गुजरा। अच्छा, दूसरी बात ये कि हम बच्चे को, हर वालिदैन ये चाहता है कि उसका बच्चा डॉक्टर या इंजीनियर बन जाए, किसी चीज़ का नाम नहीं था, डॉक्टर बन जाए या इंजीनियर बन जाए। ना हमारे गवर्नमेंट स्कूलों में ये है कि आप 8वीं के बाद उसकी काउंसलिंग करें कि वो बच्चा क्या बनना चाहता है, उसको उस तरफ लेके जाएं। और आपको अपनी एजुकेशन पॉलिसी बनाते वक्त ये भी देखना है कि आपको अगले 5 साल बाद किन लोगों की ज़रूरत है, कि आपको AI में चाहिए, टेक्निकल लोग चाहिए, क्या चाहिए। ये गवर्नमेंट का काम है कि असेस करे कि भाई अगले 5 साल बाद हमें ये लोगों की ज़रूरत है, ताकि तालीम को उसकी टक्कर पे चलाया जाए। नजीम आलम साहब, हम तो सिर्फ रट्टा लगवा रहे हैं। नजीम आलम साहब, सिंध का सेहत के जो प्रोजेक्ट हैं वो पब्लिसिटी स्टेट बनते जा रहे हैं। 402 अरब सिंध की हेल्थ के लिए दिए गए। NICVD, गवर्नमेंट अस्पताल, चंद लोगों की पब्लिसिटी और प्रमोशन के जी हमने ज़बरदस्त कमाल कर दिया। ये सिंध के अंदर कोई ऐसा डिस्ट्रिक्ट दिखाएं जहाँ पे हेल्थ और टाउन का जो निज़ाम है
بنیادی جو ڈھانچہ ہے وہ کوئی ٹھیک ہے؟ کوئی بتائیں گے ہمیں؟ ہے خرابی اس میں بھی انٹیریئر میں جہاں ڈاکٹر جو ہے. اب میں بتاؤں آپ کو, ہمارے یہاں لوگ ادھر اپوائنٹ ہو جاتے ہیں, پھر وہاں ڈیوٹی نہیں دینا چاہتے گاؤں کے, کہتے نہیں میں تو شہر جاؤں گا. کوئی سزا جزا ان کے نہیں؟ بہت یہ سارے ابھی ڈاکٹر تو تو پابندی ویزا لگائی ہے پہ نا باہر جو بھی ہیلتھ بیٹھے ہوئے ہیں. ڈپارٹمنٹ نے کہ 4 سال تک وہاں سے ٹرانسفر نہیں ہو سکتا, نہیں کرنی جاب. بتاؤ 4 سال تک آپ کو اسی وہ جگہ. 4 سال ویزا پہ باہر چلا جاتا ہے پھر. اچھا یہاں پہ یہی ہو رہا ہے کہ ڈاکٹر لیتے ہیں چھٹی چھٹی. اور اس میں سے بہت سے نہیں آتی. یہ تو ایک ہمارا اپنا وہ ہے نا, ٹھیک اکنامک مسائل ہیں یا ہماری جو اپنی اخلاقیات ہونی چاہیے, لیکن ہیلتھ میں پھر بھی بنسبت اب جیسے کارڈیو ہے, جنا ہے, ابھی سول کا رکھا ہے پیپلز پارٹی نے, گورنمنٹ نے, کہ اگلے 5 سال میں ہم 20 ارب روپے سول ہاسپٹل پہ لگائیں گے. اس کے نئے بلاکس اور ہائی رائز بلڈنگز بنا کے, آپ کا ٹراما سینٹر ہے. لیکن سکھر اب NICVD بن گیا ہے, ابھی بلدیہ میں آپ کا بن گیا ہے. وہ تو ایک ہی پروجیکٹ ہے جس کی پبلسٹی ہو رہی ہے, باقی کسی شہر میں کوئی ہیلتھ سینٹر یا کوئی اسپتال؟ یہ چھوٹے چھوٹے تو بنتے رہتے ہیں, ایسا نہیں ہے کہ چھوٹے چھوٹے نہ بنتے ہوں. چھوٹے چھوٹے لوگ ادھر کو تھر کے اس کو کہتے ہیں کہ جی تباہی ہے. میں خود دیکھ کے آیا ہوں, اٹس کوائٹ گڈ ہاسپٹل. وہی اس کی ایسی نہیں ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ جی وہاں تو بالکل جو کیا نام ہے ٹھیک ہے جو ہاسپٹل ہے, اس کو اتنی برائیاں کی جاتی ہے. میں گیا تھا کسی کام سے تو میں نے کہا یار ہاسپٹل بھی دیکھ لیں, اتنی برائی سنتے ہیں اس کی. اٹ واز کوائٹ گڈ. صرف یہاں پہ پہلے سر میں معذرت کے ساتھ میڈیا کے لوگوں کے ساتھ کہ آپ کی نیگیٹو خبر زیادہ بکتی ہے, پازیٹیو کم بکتی ہے. پازیٹیو چیزیں بھی ہوتی ہیں, اچھائی بھی ہوتی ہیں, آپ کی اچھائی وہ بھی سامنے لائی جاتی ہیں. ڈاکٹر بت صاحب کو دیکھیں نا, ابھی ہم نے کم نہیں, ہیلتھ کا بجٹ کم نہیں کیا. ہیلتھ کا بجٹ ہم نے 1 روپے, ہاں 400 کچھ 402 ارب 400 ہاں وہی رکھا ہے, ہم بجٹ کو کم نہیں کیا ہے. ڈاکٹر بت صاحب, وفاقی بجٹ میں یا صوبوں کے بجٹ میں مختلف قرضے, اب وفاقی بجٹ میں سب سے جو بڑا خرچہ ہے وہ ہے قرضہ. قرضے اترتے کیوں نہیں؟ 8 ٹریلین ہے, سب سے بڑا ہے. قرضہ بڑھتا جاتا ہے, پہلے آنے والا بچہ بھی ڈیٹ سروسنگ ہے, قرضدار ہے. اس کے بعد پھر ڈیفینس کا ہے, اور ڈیفینس کا بھی جو بجٹ میں نظر آتا ہے اصل ڈیفینس کا خرچہ اسے زیادہ ہے. چلیں میں ایک چھوٹی سی اور بات گزارش کروں, کوئی غلط فہمی نہ ہو جائے. دیکھیں ایکسپورٹ جو ہے بڑھانی ہے, ویسے تو میں سمجھتا ہوں کہ AI اور ٹیکنالوجی کے تھرو ہمیں ٹرانسفارم کرنا چاہیے اکانومی کو, لیکن کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس پاکستان میں بہت زیادہ ہے. تو اس کو علی رحیم بھائی, کیا پاکستان قرض لے کر قرض اتارنے والی معیشت بن چکا ہے؟ قرض لیں گے 100 روپیہ, اتاریں گے 80 روپیہ. 80 روپئے اتارنا, اور اس میں بھی کرپشن کرنی ہے. اب وہ آپ کرپشن کہیں, آپ اس کے اندر کمیشن کہیں یا ٹھیکیداری کہیں, وہ لے کے وہ اتارتے نہیں ہیں. اس کو ہم آڈٹ ٹرمینالوجی میں ٹیمنگ اینڈ لیڈنگ کہتے ہیں. ایک سے پیسہ لیا اور دوسرے طرف دے دیا, اور کچھ نہیں ہو رہا ہے. دیکھیے آپ کو ایک بات بتاؤں کہ آپ کو پوری اپنی اکانومی کو ری ویمپ کرنا پڑے گا. ری ویمپنگ سے مطلب اسٹارٹنگ ود ایجوکیشن, اسٹارٹنگ وتھ انٹیلیجنس, جو ڈاکٹر صاحب بات کر رہے تھے, جو انٹیلیجنس آج ہمارے بچے ہیں سر. آپ ایک چھوٹے بچے کو آپ ہاتھ میں موبائل دے دیں فون, اور وہ آپ کو 15 منٹ کے اندر آپ کو بتا دے گا کہ کون سا بٹن کیا چیز کے لیے ہے. ہمیں نہیں آتا سر, ان کو ہم نہیں کرتے. دیکھیے ان کا جو بائٹس ہے نا, مینٹل بائٹس جو ہوتا ہے وہ استعمال نہیں ہوا ہے. ہم لوگ نے استعمال کر لیا ہے وہ بائٹس کو. ہمارے پاس ایڈیشنل بائٹس نہیں ہے, اور نہ ہم چپ لگا کے بائٹ بڑھا سکتے ہیں ابھی تک. تو واٹ آئی ایم ٹرائنگ ٹو سے اس کہ دیکھیے انکریج کریں اس کو, انکریج, بٹ ڈونٹ میک اٹ اگین. یہ نہ ہو کہ یہ 24 گھنٹہ اسی میں لگا رہے. اگین دیٹ از, اس کی ریورسل بھی شروع ہو جاتی ہے اس کے اوپر. وہ نہ ہو. ود ان ریزنیبل لمٹس ان کو آپ ایجوکیشن میں جتنے بھی اسکول کالجز جو بھی ہے گورنمنٹ, خاص طور پہ دیکھا ایکچولی گورنمنٹ اسکولس کین ڈو اے لاٹ, دے کین ڈو اے لاٹ. اسکولوں کی تعلیم کی بات تو ہم کرتے ہیں, ہمیشہ بات ہی ہو رہی ہے, سالوں سے یہی بات سن رہے ہیں. نہیں, ایجوکیشن تو ہمیشہ بگڑتی جاتی ہے. آپ اب دیکھیے ایک آپ کمپیریزن, میں آپ کو چھوٹا سا کمپیریزن ایجوکیشن کے اوپر بتا رہا ہوں. ایک یہ پیلے اسکول کے, جنہوں نے آنیسٹلی جو آپ لوگ جس زمانے میں پیلے اسکول میں تھے, بڑی اچھی پڑھائی, اٹ واز کنسیڈرڈ ٹو بی اے پریولیج. بڑے اچھی پڑھائی تھی ہمیں. آج پیلے اسکول میں نہیں جا رہے. قصور کس کا ہے پھر؟ ہم ہی لوگ کا ہے, آپ کا اور میرا ہے, اور کسی کا نہیں ہے. دوسری بات یہ, آج اگر آپ دیکھیے جو TCF بھی اتنے ہی نمبر آف اسکول چلا رہے ہیں جتنا گورنمنٹ چلا رہی ہے. بالکل.
Look at the difference in the two. ACF भी कर रही है कुछ. वही कह रहा हूँ ना, अब जिस एक एग्जांपल मैं दे रहा हूँ, और पैसे उसको भी गवर्नमेंट ही दे रही है, फंड्स तो गवर्नमेंट के उसमें भी शामिल है, TCF के, ACF को, तकरीबन सब में, not TCF को, ACF को. तकरीबन सारे इदारों में फंड्स TCF मौजूद नहीं, हैं। TCF में जो ज़्यादा डोनेशंस आ रहा है ना, वो आ रहा है प्राइवेट इदारों से ज़्यादातर, ठीक है. और बल्कि बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि मेरा घर है, मेरा कोई लावारिस में मतलब आई डोंट हैव एनी पीपल टेकिंग इट ओवर, आप इसको स्कूल बना दीजिए और मेरे बाप के नाम से बना दें, मेरे माँ के नाम से बना दें, ये भी हो रहा है. एंड वहाँ स्कूल सेटअप कर रहे हैं, दे आर मेकिंग अ वेरी गुड एफर्ट ओवर देयर. आज अगर आप कंपैरिजन करिए वो स्कूल में, आई टेल यू ऑनेस्टली, आवर चिल्ड्रन कैन गो टू TCF. इतना इम्प्रूव कर गया उनका. आप तीनों मेहमान के साथ बहुत सारी खरी बात करेंगे, मैं छोटी सी ब्रेक लेनी पड़ेगी. हमारे साथ नजमी आलम, डॉक्टर मुर्तज़ा खोड़ो, अली रहीम साहब मौजूद हैं. बहुत सारी खरी बात करनी है, मगर छोटी सी ब्रेक के बाद. खरी बात हो रही है वफाकी और सूबाई बजट के हवाले से. नजीम भाई, टैक्स खास करके हर साल टैक्स के नाम पे एक इजाज़तनामा होता है, आगे ब्यूरोक्रेसी के साथ मिलकर करप्शन, बदनवानी, एक फुल इजाज़तनामा. एक बात रियलिस्टिक होना पड़ेगा कि करप्शन सब इन्वॉल्व हैं, सब पूरा इन्वॉल्व, कोई माशरा. शक नहीं, इसमें मैं कोई रिश्वत शक नहीं, देता हूँ, कोई कोई शक मुझसे नहीं, कोई लेता शक है. नहीं. मैं अपने उसके काम बदले में कोई कराने के फायदा लिए लेता है. रिश्वत देने को तैयार तैयार हूँ. है. मैं ये नहीं कहता कि मैं नहीं दूंगा. बिल्कुल कहता हूँ सही, यार मुत्तफ़िक. मैं इतने पैसे दे के अपना इतना टैक्स बचा लूँ. यही होता है. ऐसा ही है, ऐसा ही है. ये ओवरऑल हमारी कौम का मिजाज बन गया है कि वो रिश्वत देने को बुरा नहीं समझती, ना लेने को बुरा समझती है. ये हकीकत है. अब इसके लिए आपको एक, या तो फिर मैं ये कहूँ कि खुमैनी साहब जैसे इनकलाब आ जाए इस मुल्क में, या चाइना की तरह वो फांसियाँ लटकाना शुरू करें तो सब सही हो जाए. इस सिस्टम को आप जिस अंदाज से ये चल रहा है, अगर मुझे नहीं लगता कि 10 साल बाद भी इसमें कोई तब्दीली आई. नजमी भाई, मैं बहुत क्लियर हूँ क्योंकि इस सिंध सरकार की 2026-27 की सुपर बजट में ज़रूरी टैक्स पे या खास करके वडेरों को 15 करोड़ से 50 करोड़ की जो हद टैक्स की मुकर्रर की गई है, वो टैक्स में 10% से 8% करके जो छूट दी गई है 2% की, ये क्या कहानी है? नहीं, देखिए हमें ये भी देखना है कि ये बेसिक कमोडिटीज़ जो हैं, चावल, आटा, ये इनकी प्राइस ना ऊपर जाए, क्योंकि ये सबके लिए ज़रूरत है. हमें इतनी बड़ी सब्सिडी भी आटे पे हमने दी है, 50 अरब से ज़्यादा उसमें भी दिया. ये सब इसीलिए कि ये चीज़ सस्ती हो. हाँ, हमें अपनी एग्रीकल्चर को मॉडर्नाइज करना होगा. बिल्कुल सही. हम वही पुराने जो परदादा करते थे वही तरीके से हम अभी भी कर रहे हैं. अगर हम इसको मॉडर्नाइज करें, इसमें कॉर्पोरेट सेक्टर आए, जहाँ पे हम 10 किलो निकालते हैं, बहुत से मुल्क 50 किलो लेते हैं वहाँ उसी जगह गंदम. हमारे पास नहीं है वो. अगर हम इसको साइंटिफिक बुनियाद पे नहीं करेंगे तो ये चीज़ें तो महंगी होती चली जाएंगी. और हमारे पास ज़मीन, आबादी, सबसे बड़ा मसला इस मुल्क का है आबादी. हम 25 करोड़ पे पहुँच गए. बांग्लादेश हमारे बराबर था, वो 16 करोड़ पे है शायद. बांग्लादेश मुझे एग्जैक्ट ऐसे ही है, नहीं 18 17 करोड़. हमारी जितनी नेशनल ग्रोथ होती है, इतनी पैदाइश होकर वो माइनस हो जाती है सारी. सही है. हम कहाँ से तरक्की करेंगे? हम इस सवाल से तो कच्ची आबादी के लिए बजट तो इतनी खास रखी नहीं कि कच्ची आबादी को कच्ची आबादी करके अल्लाह के आसरे देखिए, कि हमारा आप जिंदा अभी रहे, ऐसा मरे नहीं है. आपका मसला. हमारा जो तरीक़ाकार है कच्ची आबादी, अगर हम कोई आबादी लीज करते हैं तो जो पैसे लोग हमें लीज के देते हैं वो 60% हम उसी आबादी पे लगा देते हैं, उसके इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह. लेकिन बाकी भी लोग टैक्स देते हैं, उनके लिए बजट होती है, कच्ची आबादी की खास बजट नहीं रखी कह रहा हूँ, जाती. ये कोई परमानेंट हल नहीं है कि हम स्लम्स को क्रिएट करते रहें. मैं उससे बचना चाह रहा हूँ. अभी हमने एक सक्खर में पायलट प्रोजेक्ट कर रहे हैं सस्ती बस्ती का. सस्ती बस्ती हम उसमें प्लॉट दे रहे हैं और ये उसकी होगा कि भाई इस आदमी के नाम पे कहीं कोई दूसरी प्रॉपर्टी ना हो, वो चेक करेंगे हम.
اس طرح بھی ہو سکے کہ لوگوں کو ہم سستے پلاٹ دیں, طریقے سے لوگ رہ جائیں, کیونکہ کچی آبادیوں کا اس وقت مسئلہ ہائی رائز پہ ہائی رائز بنے چلی جا رہی ہیں. آپ وہاں پہ کوئی فیسلٹی نہیں دے سکتے, خدا نہ خواستہ آگ لگ جائے تو فائر بریگیڈ تو ایک کار بھی نہیں جا سکتی. یہ سارا ہے, اور اس کی بڑی وجہ کراچی میں بہت بڑی مائیگریشن ہے جو پورے ملک سے مستقل ہو رہی ہے. اب اچھا اس کی وجہ بھی یہ ہے کہ ہم اب کے پی کے سے سب سے زیادہ لوگ آتے ہیں یہاں پہ, یا سرائے کی بیلٹ سے, گلگت بلتستان سے بھی آ رہے ہیں. سر وہ اتنی تعداد تو ان کی ہے نہیں کہ وہ پہ افیکٹ ڈال سکیں. گلگت بلتستان سے آتے ہیں, لیکن میجر جو ہے وہ کے پی کے اور سرائے کی بیلٹ سے آ رہا ہے کراچی. پنجاب سے. ہاں پنجاب, یہ دونوں غریب علاقے. اب جس آدمی کو روزگار کے لیے وہ ہم لوگ دبئی جانے کی کوشش کرتے تھے کہ دبئی چلے جائیں, وہاں سے پیسے کما لیں, نہیں ہے. یہ ہے, اس کے لیے گورنمنٹ, پاکستان گورنمنٹ کو اوپر سطح پہ سوچنا ہوگا کہ ہمیں اپنے دیہاتوں کو اپ گریڈ کرنا ہے وہاں پر, تاکہ لوگ شہروں کی طرف ٹھیک ہے آتے ہیں, ڈاکٹر مرتضیٰ کوڑو, یہ کم ہوئیں. نجمی عالم کہہ رہے ہیں کہ سرائے کی بیلٹ پنجاب سے لوگ آتے ہیں, کے پی کے سے آتے ہیں, صاف ستھرے پنجاب کی بات کی جاتی ہے, اور کراچی کی بدبودار کچرے کے ڈھیر کی بات کی جاتی ہے. تو صاف ستھرے پنجاب سے, کے پی کے سے اس کراچی پہ آتے کیوں ہیں؟ نہیں, وہ تو بات کلیئر ہے. نجمی صاحب بھائی نے کہا نا کہ ظاہرہ وہاں ترقی ہوتی تو کیوں لوگ آتے, لوگ مجبوری میں آتے ہیں, کہیں سے بھی آئیں, چاہے وہ کے پی سے آئیں, چاہے ادھر سے آئیں, چاہے گلگت سے آئیں یا کشمیر سے آئیں, لوگ مجبوری میں آتے ہیں. ایک بات. دوسرا, یہ جو آپ کی بجٹ ہے, یہ 2026 اور 27 کی بجٹ ہے, دو چیزیں اگر یہ کر لیں, سندھ گورنمنٹ کے بھی ہو رہی ہے نا بات, دو چیزیں کر لیں تو حالات بہت بہتر ہو سکتے ہیں. ایک, ہمارا کانسٹیٹیوشن میں ایک آرٹیکل ہے, آرٹیکل 19A, جو پبلک انفارمیشن سے متعلق ہے. اس کے بعد کوئی فیڈرل اور 4 صوبوں میں قوانین بنے. ایک ہمارا بھی قانون ہے, سندھ ٹرانسپیرنسی اینڈ رائٹ ٹو انفارمیشن ایکٹ. بالکل ہے. اس میں ایک سیکشن 6 ہے جو کہتا ہے تمام گورنمنٹ آفیسز کو, یعنی یونین کاؤنسل تک, چیف منسٹر, ان کو پرو ایکٹیولی بتانا ہے کہ کتنے لوگ ہیں, کون کون سی ڈگریاں ہیں, کتنے پیسے ہیں, کتنے پرکس ہیں, کیسے فیصلے کرتے ہیں, بجٹ کتنا ہے, ایکچوئل ایکسپینڈیچر کتنا ہے, وہ پوری لسٹ دی ہوئی ہے. اگر تو اس پہ عمل کیا جائے, اور اس پہ یہ مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے ججز کو بھی نہیں پتہ ہوتا. میں کیونکہ پٹیشنر ہوں, یہ ہائی کورٹ میں پٹیشن ڈالی ہوئی ہے, انشاءاللہ اگست میں شاید کوئی ڈیسیجن آ جائے. ویسے 3 چیف جسٹس نے آرڈر کیے ہوئے ہیں, امپلیمنٹیشن نہیں ہو رہی, چیف سیکرٹری کو بلایا. اگر اس سیکشن 6 پہ عمل ہو جائے تو آپ یوں سمجھیں کہ جو کرپشن ہو رہی ہے یہ 60% کم ہو جائے گی, تو وہ ریسورسز اویلیبل ہوں گے لوگوں کے لیے. ایک بات. دوسرا, گورنمنٹ جو ٹوٹل سسٹم ہے اس میں ڈیجیٹائزیشن اور ڈیجیٹلائزیشن جو آج کل بڑی آسان ہو گئی ہے. دنیا میں UNDP نے اور بہت سارے اور اداروں نے بالکل آسانی سے کر دی ہے. اگر وہ ہو جائے تو ٹرانسپیرنسی بڑھ جائے گی, اکاؤنٹیبلٹی بڑھ جائے گی, ایفیشنسی بڑھ جائے گی, اور کرپشن یوں گرے گا. تو اگر 2026-27 کی بجٹ کو چیف منسٹر یا اور کوئی یہ چاہتے ہیں کہ کرپشن کم ہو, کیونکہ ادروائز نہ بلاول بھٹو, نہ مراد علی شاہ, نہ کوئی اور کوئی بندہ جو چاہتا ہے کرپشن کم ہو وہ ختم نہیں کر سکتا. میں بیوروکریٹ رہا ہوں, مجھے پتا ہے, نہیں کر سکتا. صرف یہ 2 طریقے ہیں کہ سیکشن 6 پہ عمل کرو, اور ڈیجیٹائزیشن اور ڈیجیٹلائزیشن جو ہے اس پہ کرو, تاکہ کیوں آئیں بھائی سیکریٹریٹ میں لوگ, وہاں سے گھر پہ بیٹھ کے ایپ سے کیوں نہیں کام کریں, وہ کیوں نہیں کام کریں. اب یہ اس کا جوڈیشری میں یہ سسٹم شروع ہو گیا ہے, اور میں آپ کو یہاں بڑے وثوق سے بتا رہا ہوں, کسی وکیل سے پوچھ لیں. آئی ایم دا 1% ہول آف پاکستان جس نے 3 سال اس پہ اسٹرگل کی تھی. اب آپ کو ریکارڈ چاہیے نا, جو اس سے وہ ایپ کے تھرو مانگ سکتے ہیں. پنجاب میں تو بہت زیادہ ہو گیا. پنجاب میں تو تمام ڈسٹرکٹس آپ کے ویڈیو کے تھرو کنیکٹڈ ہیں ہائی کورٹ سے, ویڈیو کے تھرو. بھئی کیوں لوگ گھر سے دھکے کھائیں, ادھر آئیں, اور پھر ایجنٹ باہر کھڑا ہے وہ کام کروانے کے لیے, سارے سورسز ویسٹ ہو جاتے ہیں. تو یہ 2 کام کریں, آپ کی یہ بجٹ جو ہے یہ 4 گنا اس کی ویلیو اور ایفیشنسی اور ایفیکیسی بڑھ جائے گی. علی بھائی, میں بتا دوں 7 سے 8 محکمے ہیں جن پہ بڑا تیزی سے کام ہو رہا ہے وہ کرنے کے لیے. جیسے IT کمپنی جو بنائی ہے سندھ گورنمنٹ نے, وہ سب جگہ میرے ڈپارٹمنٹ پہ بھی کر رہی ہے. میں نے, کیونکہ ہمارے پاس ہوتا کیا ہے کہ ہاتھ سے چلان بنتا تھا,
पुरानी डेट में जिसको चाह बना दिया। एक कच्ची आबादी में लीज कर रहा हूँ, उसमें 200 घर हैं, 250 लीज हो गए। भाई 250 कैसे हो गए लीज? वो जो साइट इंचार्ज ने बना के करा मुझे दी। इजाजत देंगे, कुछ तो अच्छे फिर- काम हुए हैं। नहीं, फिर अब मैंने उसके ऊपर ये किया है कि अब वो डिजिटलाइज हो रहा है कि वो जब भी किसी को लीज देगा, लड़काना में बैठा हुआ मेरा आदमी, तो वो डालेगा सिस्टम में, तो हम देखेंगे कि नक्शे में ये प्लॉट है कि नहीं है। जब यहाँ से ओके करेंगे तो डिजिटलाइज चलानी शुरू होगा। एक मैं कमेंट करूंगा, अच्छे काम हुए जैसे वो हेल्थ में भी हुए हैं, और चीज़ें अच्छे काम मानने चाहिए, सिर्फ तनकीद नहीं करनी चाहिए। अच्छे काम हुए हैं, लेकिन गवर्नमेंट, सिंध गवर्नमेंट का मैं दावा से कहता हूं, कोई चैलेंज नहीं कर सकता, एक भी डिपार्टमेंट ऐसा नहीं है जो सेक्शन 6 में अमल कर रहा हो, एक भी डिपार्टमेंट नहीं है। और ये चीफ जस्टिस ने ऑर्डर किए हुए थे, चीफ सेक्रेटरी ने कसमनामा लिख के दिया था एफिडेविट कि हम अमल करेंगे, अली भाई, अभी तक अमल नहीं हो अली रहा। रहीम भाई, वफाकी सरकार, सूबों की हुकूमतों ने अलग अलग टैक्स बनाए और मुलाजमीन के लिए सबका अलग अलग एजेंडा। सिंध में 7% इजाफा तनख्वाह में, महंगाई उरूज पे, और 43,000 प्राइवेट मुलाजमीन के रखा गया। क्या इससे गुर्बत बढ़ेगी? मैशत के आदाद शुमार जो छोटे छोटे हिस्से हैं वो पूरे होंगे, होगा क्या? देखिए, जहाँ तक इसका ताल्लुक है इन्फ्लेशन का और कंपेयर्ड विद इनकम, मैं समझता हूँ वी विल हैव टू टेक आवर इकोनॉमी अ लिटिल मोर सीरियसली एंड मूव टू। एक ज़माने में, अगर आपको नरमी भाई आपको याद होगा कि एक ज़माने में यहाँ राशन कार्ड का एक होता था चक्कर, बिल्कुल। ठीक है। आज यूटिलिटी स्टोर्स में अगर राशन कार्ड पे आप बेशक थोड़े से सस्ते करके 5-6 आइटम, दाल, चावल, दूध, ये स्टोर तो चाय, बंद ही हो गए। नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ, अगर अब राशन शॉप्स वापस रीइंट्रोड्यूस कर भुट्टो साहब के दौर में थी, मैं हम खुद घर से लेके जाते थे बिल्कुल, मैं चीनी कह- लेने। हाँ बिल्कुल सही है। वो ये बेशक याद है। अगर उसकी क्वालिटी भी थोड़ी सी कम हो, क्वालिटी भी थोड़ी सी कम हो, मगर सस्ती हो, तो कम से कम 50% गरीब आदमी का प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, पेट तो भरेगा। देखिए, प्रॉब्लम यहाँ ये है कि अगर आपने अभी इसके ऊपर एक्शन नहीं लिया, तो अभी जो थोड़ी देर पहले बात हो रही थी कि जो यहाँ पुलिस को जो इतना वो दे रहे हैं, क्यों, और ये चोरी चकारी जो हो रही है, ये बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। बढ़ जाएगी। बिल्कुल। फिर सिर्फ अब अमन अमान के लिए पैसे बढ़ाते जाएंगे, चोरी चकारी कम नहीं करेंगे। नहीं, वो होगा नहीं ना नहीं सर। करेंगे। कब खाली देखिए पेट सर, आदमी सब करेगा। सर मैं आपको बताऊं, मैं अगर घर जाता हूँ, मेरे छोटे बच्चे अगर मुझे कहेगा कि मुझे दूध दो, और मैं नहीं दे सकूंगा, एक दिन तो ये इनसे उधारी लेके कर लूंगा, दूसरे दिन इनसे ले लूंगा, तीसरे दिन क्या जिसका करूंगा? बच्चा भूखा सो रहा है उसको राइट है कि इनसे छीन के रजीब खा भाई, ले। आपके बिल्कुल। पास इस सारे बजट के निज़ाम का आम इंसान के फ़ायदे के लिए हल क्या है? देखिए, हमें एक चीज़ तो करना पड़ेगा, कोई ऐसा सिस्टम, क्योंकि जो हमारा ग्रोअर है, जो उगा रहा है चीज़, उसको क्या पैसे मिल रहे हैं, और बीच में जो लोग आ रहे हैं वो आड़ती। कितने पैसे कमा आड़ती। उस बेचारे को तो उसकी कीमत नहीं, मगर वही पैसे जो आड़ती को, इसका सिस्टम हो कि उनसे कोई डायरेक्ट लिए जाए, तो उन बेचारों के भी हालात बदल जाए। बिल्कुल सही है। ये तो वो है जिनके दोनों जेबों में पैसे रखने की जगह नहीं है, वो बैठे हैं आड़ती, उनसे खरीदा, उनको तो कौड़ियों के मोल ले लेते हैं, फिर हमारे तक आते आते उसमें आड़ती जितना उसने नहीं कमाया उससे ज़्यादा आड़ती कमाता है। बिल्कुल सही है। आपको ये करना पड़ेगा कोई सिस्टम के भाई, जो आपकी गंदम उगा रहा है, जो सब्जी उगा रहा है, जो फल उगा रहा है, उसको मिले पैसा। आप देखें कितना बड़ा फ़र्क आता है। डॉक्टर मुर्जा खोरो, लोकल गवर्नमेंट के लिए बजट रखी गई है, हर साल रखी गई है, और हालिया ही लोकल गवर्नमेंट का साबका वजीर खुद एतराफ़ कर रहा है कि जी करप्शन मेरे इदारों में होती रही। अब वो लेबर और बाकी जो इदारों में बैठा हुआ है वहाँ पे भी अपने स्टाफ की करप्शन की आवाज़ खुद लगा रहा है। सिंध में आप भी सिंध से ताल्लुक़ रखते हैं, यूसी से लेके कहीं आपको लगते हुए नज़र आते हैं, और पैसे कहाँ जाते हैं? कहीं नहीं है। वन ऑफ द मोस्ट करप्ट जो डिपार्टमेंट है वो लोकल है, लोकल गवर्नमेंट है। यूसी चेयरमैन, वो जो लोकल एमपी है, मिसाल तौर सखर खैरपुर में कोई एक इनका साहब है, वो बीमार भी है बेचारा, उसका नाम नहीं लेना चाहता, वो लगाता है बंदा, और वो शेयर्स बनते हैं, लोगों को नहीं मिलता, लोगों को कोई चीज़ नहीं मिलती। वहाँ एम्प्लॉई रखते हैं, वो काम नहीं करते, काम नहीं करते। यानी वो लोग पढ़े लिखे लोग स्वीपर हैं जी,
یہ فلاں ہے, نظر نہیں آئے گا آپ کو بندہ. تو پیسے منتھلی یا 3 منتھلی ڈسبرس ہوتے ہیں غالباً. نہیں, ہم تو اسی کو تو ہر منتھ آتے ہیں 12 لاکھ. ہاں تو بہرحال اربن میں اور 10 لاکھ رورل میں. ہاں تو بہرحال وہ جتنے پیسے آتے ہیں تنخواہ بھی ہوتی ہے, ڈسبرس ہوتے ہیں, تنخواہیں ایسے لوگوں کی ہیں نا جو ہوتے ہی نہیں ہیں. یو سی میں 9 آدمیوں کا اسٹاف سینکشن ہے, تو 9 آدمیوں کی تنخواہ تقریباً 5 لاکھ بن جاتی ہے. تو میرے پاس 7 لاکھ روپے بچتے ہیں. ہاں لیکن آپ کی بات ہوگی, لیکن وہاں میں کیونکہ میں گاؤں کا بندہ ہوں, ابھی تو خیر شہر میں بس گئے ہیں, لیکن گاؤں کا بندہ ہوں, جانا آنا رہتا ہے اور روز فیس بک پہ ان سے اور فون پہ ہوتی ہے, وہاں کوئی کام نہیں ہوتا. علی رحیم بھائی جی, سندھ کے بجٹ میں کراچی کی ترقیاتی کاموں کے حوالے سے بھی بجٹ سامنے لائی جا رہی ہے, اور وہ اونٹ کے منہ میں زیرہ, اور اس سے زیرے سے کام چلے گا. ٹوٹل کراچی کے لیے 108 ارب 108 ارب ہے. اچھا, اور اس میں انہوں نے یہ بھی کہا کہ کوئی نئے ڈیولپمنٹ پروجیکٹس نہیں لگائیں گے اس سال, کمپلیشن پہ جائیں گے. اس کی میں آپ کو بتا دوں 108 ارب جو ہے نا وہ تو سندھ گورنمنٹ لگا رہی ہے. پھر اس کے بعد کے ایم سی کا اپنے پیسے ہوتے ہیں, کے ایم سی اس سے کرتی ہے. پھر ٹاؤنز جو ہیں جن کے پاس اب پراپرٹی ٹیکس ان کو دے دیا گیا ہے, کئی چیزیں ایڈورٹیزمنٹ ہے, وہ جو اپنی انکم کرتے ہیں وہ بھی لگاتے ہیں. اگر یو سی کا چیئرمین چھوٹے چھوٹے کام کرا لیتا ہے, مین ہول بنوا لیا, 4 لائٹیں لگا لی, تو یہ 3 لیئر کا سندھ گورنمنٹ تو الگ سے دے رہی ہے. پھر کے ایم سی اپنے جو سورسز ہیں اس سے جو ریونیو کرتی ہے اس سے کے ایم سی بھی کام کراتی ہے. اچھا, ہر ایک کا اپنا اپنا ایریا ہے. ٹاؤنز کا ایریا یہ ہے کہ وہ انٹرنل روڈوں کو, گلی محلے کو وہ بنانا ٹاؤن کی ذمہ داری ہے. کہیں ہمارے ٹاؤن ہے, کہیں جماعت اسلامی کے ہیں. اتفاق سے ہمارے پاس جتنے ٹاؤن ہیں سب غریب ٹاؤن ہیں. پیپلز پارٹی کے پاس, جماعت اسلامی کے پاس بڑے ارننگ والے ٹاؤن ہیں. آپ کے پاس تو کلفٹن ہے. نہیں سر, کلفٹن تو میں یو سی ہے نا. ٹاؤن چیئرمین تو پی ٹی آئی کا ہے. اچھا, پی ٹی آئی کے ٹاؤن چیئرمین ہے. تو یو سی تو وہی 12 لاکھ میں ہے. اس کو آپ کتنی اچھی طریقے سے 7 لاکھ 5 لاکھ تنخواہ چلی. کراچی کے اوپر جو بجٹ ترقیاتی کاموں کے حوالے سے آتا ہے, کیا واقعی کراچی میں لگتا ہے یا وہ بھی کوئی کرپشن کی بھیڑ چڑھ جاتا ہے؟ دیکھیں, کرپشن سے تو ڈینائی تو میں نہیں کر سکتا, اتنی ٹی وی پہ بیٹھ کے ایسا جھوٹ نہیں بولوں گا کرپشن نہیں ہے. کرپشن ہے, بالکل ہے, لیکن آپ اس کے ساتھ ساتھ اچھے جو پروجیکٹ ہوئے ہیں کراچی میں, اب یہ شاہراہ بھٹو ہی ہے, اب اس کا نیکسٹ فیز جو بن رہا ہے وہ بڑا امپورٹنٹ ہے. وہ آپ کا پورا چائنا پورٹ سے ٹریفک شہر میں آئے بغیر وہاں سے نکل جائے گا. یہ بڑا ایک کراچی کے لیے ہوگا. جو ہم ہمیشہ سنتے ہیں, رات کو ہم دیکھتے ہیں کہ کلفٹن پہ گاڑی چلانا مشکل ہے. جی بالکل صحیح کہہ رہے ہیں نا, آپ ادھر بورڈ بیسن سے بلاول ہاؤس راؤنڈ اباؤٹ ضیاءالدین کی طرف گاڑی نہیں چلا سکتے. اب یہ ٹریفک سب اگر وہاں چلا جائے گا, لیکن ہمیں کراچی میں گورنمنٹ کے لیول پہ تو اپنا ہے, لیکن معذرت کے ساتھ لوگ خود بھی, میں جس علاقے کا یو سی چیئرمین ہوں ادھر بڑے پڑھے لکھے اور سب ایسے لوگ رہتے ہیں, بات آئی لینڈ وغیرہ بلاک 7 میں. وہاں کے لوگوں کی بھی حالت یہ ہے, انہوں نے اپنے گھر میں ریپیئر کیا, لا کے باہر پھینک کے چلے گئے. لوگوں کو بھی ٹرینڈ ہونے کی ضرورت. جی سر, بجٹ کی ہم نے باتیں کی. وفاقی ادارے, چاروں صوبوں کے ادارے, ہر ادارے میں اکاؤنٹس, ایف بی آر, اور اس وقت سندھ میں سندھ ریونیو کا نظام, وہاں سے سب جگہ کوئی بھی بل فنانس سوائے 30 سے 40% یا کہیں 10% سفارش ہو تو اس کے بغیر کوئی بل بھی پاس نہیں ہوتا. کیا ایسے ہی بجٹ بنے گا؟ لیکن ایسے بجٹ بنیں گے تو جیسے علی بھائی نے بھی کہا تھا نا کہ آپ کی انکم ہوگی اور ایکسپینڈیچر زیادہ ہوگا, تو ایکسپینڈیچر ایکچولی ہوتا کم ہے, 30 روپے کا ہوتا ہے, وہ بن جاتا ہے 250 روپے کا. وہ اسی وجہ سے بنتا ہے, کرپشن کی وجہ سے. تو پھر بجٹیں فیل ہوتی ہیں. تو میں دوبارہ گزارش کروں گا کہ اس کو سیکشن سے اس کو امپلیمنٹ کریں, ڈیجیٹلائزیشن کریں, ٹرانسپیرنسی. کرپشن ہو جاتی ہے اس میں؟ نہیں, ٹرانسپیرنسی آپ کی صرف ٹیکنالوجی کی معرفت ہوگی ورنہ نہیں ہوگی. آپ بندے کو نکالیں گے, جج کے پاس چلا جائے گا, جج اس کو وہ دے دے گا. لیکن اگر کمپیوٹرائزڈ ہو, آپ ایپ پہ اپلیکیشن ڈالتے ہو, آگے وہ 5 دن میں نہیں کرتا, یا ٹائم جو ہے الرٹ کریٹ ہو گیا, اگلے پاس گیا, وہ ریکارڈ لے کے جائیں گے, دیکھیں صاحب اس نے نہیں کیا, تو کوئی اس کو اسٹے بھی نہیں ملے گا. اس اونلی سولوشن. چائنا نے کیا کیا ہے, چائنا جو ہے وہ بلاک چین استعمال کرتا ہے, چائنا تمام جگہوں پہ.
चाइना की जो पार्टी है, देखें इन्होंने भी कहा नजीम भाई ने कि वहाँ फांसियाँ हुई हैं, लेकिन फांसियाँ तो आर्मी के जनरल्स को भी हुई हैं, अभी रिसेंटली भी हुई हैं, सही है। दो जनरल्स को। सही है। करप्शन अलग बात है, लेकिन आप ओवरऑल सिस्टम जो है, ट्रंप गया था ना चाइना, ट्रंप के वहाँ कौन सा बॉल रूम था, वहाँ भी फायरिंग हो गई। क्या ट्रंप को फील हुआ चाइना में कि वहाँ कोई ये सोच भी सकता है कि कोई ऐसी चीज़ मुमकिन है? क्योंकि उन्होंने एक सिस्टम बनाया हुआ है, वो सिस्टम यहाँ बनने चाहिए। तो हमारे पास रिसोर्सेज बहुत हैं, हमारे पास मेहनत करने वाले लोग बहुत हैं, और हमारे यंग लोग, फैक्ट्रियाँ हैं, ईमानदारी से इतनी फैक्ट्रियाँ किसी के पास नहीं है। हम सबको सरपास कर सकते हैं, हमारे जो यंग लोग हैं, सिर्फ उनको आप इक्विप करें, बिजली दे दें, उनको इंटरनेट दे दें, Opportunity. और गैजेट्स दे दें, और उनको बताएं कि दुनिया में कहीं कहीं उनको कनेक्ट करें दुनिया की इकोनॉमी से, तो वो देखो कितना पैसा कमा के दे सकते। अली रहीम भाई, सिंध रेवेन्यू बोर्ड SRB जो खुद अलग कलेक्शन करता है, गरीब से लेके अमीर तक, सब छोटे दुकानदार से बड़े तक सबसे पैसे वसूल करता है। वफाकी टैक्स अलग, सूबे की टैक्स अलग, KMC, टाउन, सब की टैक्स, गरीब से लेके अमीर तक सब कोई 50 किस्म के टैक्स देता है। ये जो सिंध रेवेन्यू बोर्ड है SRB, उसकी लीकेज या करप्शन क्या कहानी है, और इस टैक्स से लोगों को मिलता क्या है? देखिए मैं आपको बताऊँ, SRB की जो कंट्रीब्यूशन है टू, इट्स अबाउट 4.5 बिलियन जो SRB ओनली कलेक्ट्स 2 टाइप्स ऑफ टैक्सेस। पहले एक ही था, दूसरा हो गया। एक टैक्स जो SRB का है वो है टैक्स ऑन सर्विसेज। इस वक्त पिछले साल से पहले तक ये था कि कुछ उन्होंने सर्विसेज आइडेंटिफाई कर दिया था कि ये सर्विसेज के ऊपर टैक्स होगा। लास्ट ईयर इन्होंने चेंज कर दिया। वो सर्विस लोगों को मिलती हैं, नहीं, इसके नाम पे टैक्स ली जाती है सर्विस। बता रहा हूँ, आ रहा हूँ उसके ऊपर। लास्ट ईयर चेंज ये किया कि उन्होंने कहा सारे सर्विसेज टैक्सेबल है, माँ सिवाय 1 2 3 4 5 नेगेटिव लिस्ट निकाल दिया। उसकी वजह से SRB के ऊपर प्रेशर बहुत आ गया है कि स्लोली इम्प्लीमेंट कर दें। यानी आप हेयर ड्रेसिंग सलून्स और दिस दैट दी अदर जो होता है ना, इसको भी सब अब अंदर ला रहे हैं। उसके अंदर टाइम लगेगा, लेट मी टेल यू दैट। मगर तकरीबन 4.5 बिलियन का इस दफ़ा का बजट है उनका SRB का, एंड आई थिंक इट इज़ एन अचीवेबल बजट, बिकॉज SRB में जो लड़के ला के रखे, यंग बॉयज़, एजुकेटेड, एंड दे आर डूइंग अ गुड जॉब। आई मीन ये मैं SRB की तारीफ़ नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको फैक्चुअली बता रहा हूँ कि ये हो रहा है। वो हल क्या है आपके पास इस बजट के बाद कि मुल्क के अंदर सब कुछ ठीक हो जाएगा आने वाले वक्त में, वफाक की तरफ से, सूबों की तरफ से इस मुल्क के अंदर दूध शहद की नहरें बहेंगी? दूध और शहद की नहरें तो आई डोंट नो कब बहेंगी। मैं सिर्फ इतना जानता हूँ, ये चीज़ें सही होने के लिए हम सबको कमिटेड होना पड़ेगा। बिल्कुल सही। ऐसा नहीं हो सकता कि कोई एक आदमी कर ले, हम सबको गलत को गलत कहना पड़ेगा और कमिटेड होना पड़ेगा कि हम ये चीज़ नहीं करेंगे। हम तब जाके तो ये, और इसमें आपको अपने डेमोक्रेटिक सिस्टम को भी कैद से निकालना होगा। गरीब पर टैक्स, ब्यूरोक्रेसी, टैक्स वसूल करने वाले, पुलिस, सारे इदारे, उस पे ऐश कब तक इस मुल्क में करेंगे? आपने जो पहले सवाल किया ना कि होगा क्या, तो मैं थोड़ा सा एक ऐसी बात करने जा रहा हूँ जो कम सुनने में आती होगी। ये आप मत सोचें हमारा जो भी हाल है, 2030 तक पूरी दुनिया चेंज होने जा रही है। 2030 तक दुनिया चेंज होने जा रही है। यू आर गोइंग टू लिव इन अ टोटली डिफरेंट वर्ल्ड। इट विल बी अ वंडरफुल वर्ल्ड। आपकी कीमतें कम हो जाएंगी, पावर्टी कम हो जाएगी, मसाइल कम हो जाएंगे, हेल्थ इश्यूज़ कम हो जाएंगे। इसलिए ज़रूरत किस चीज़ की, क्योंकि मेरा सब्जेक्ट है और मैं ये मेरी विशुअल थिंकिंग नहीं है, ये डेटा है मेरे पास और रोज़ मैं चेक करता हूँ। 4 बजे उठता हूँ रोज़ाना और रोज़ाना चेक करता हूँ। तो ये मैं गुजारिश कर रहा हूँ कि तमाम गवर्नमेंट को, फेडरल हो, प्रोविंशियल हो, उनको जो ये नई टेक्नोलॉजीज़ हैं, जो AI एजेंट्स वाली, एजेंट क्या मैंने कहा, ह्यूमनॉइड, क्योंकि आज जो दुनिया जा रही है ह्यूमनॉइड रोबोट्स पे, अब इसका यहाँ पता ही नहीं है कि ये ह्यूमनॉइड रोबोट होते क्या है। 90% ह्यूमनॉइड रोबोट चाइना प्रोड्यूस कर रहा है। 2024 में शुरू हुआ था मामला, 2026 के इस वक्त तक दुनिया का लीडर है चाइना, बाकी ना अमेरिका ना यूरोप।
آپ ان ٹیکنالوجیز کو استعمال کریں اور لوگوں کو اکوپ کریں. لوگ ہیں ہمارے پاس, بالکل بچے ہیں ہمارے پاس. جیسے علی بھائی نے پہلے کہا, آج کا بچہ اس کا ڈی این اے ڈفرینٹ ہے. آج کے بچے کا ڈی این اے, میرا ڈی این اے ڈفرینٹ تھا. مجھے آج تک سوائے فون کال کرنا, چھوٹے موٹے کام کرنا فون پہ, اس کے علاوہ نہیں آتا. میں نہیں سیکھ سکتا. وہ یعنی شروع سے وہ کر, تو اس میں انویسٹ کریں بچوں کو. وہ بچے آپ کے 10 سال کی عمر میں بھی کما کے دے سکتے ہیں آپ کو, تو وہ کریں اس پہ. علی بھائی, آپ کے پاس ساری باتیں سننے کے بعد حل کیا ہے؟ اچھا, جو آپ کا اس وقت ڈائریکشن ہے نا, میں سمجھتا ہوں ڈائریکشن کو ہمیں چینج کرنے کی ضرورت ہے. آپ کو یاد ہوگا ایک زمانے میں لوگ یہاں پہ بات کرتے تھے کہ وی ہیو ٹو میک دس, وی ہیو ٹو فالو دی دبئی ایگزامپل. دبئی, میں ان کو آئی واز ٹوٹلی اگینسٹ اٹ. دبئی نے جو کیا وہ تو الگ ہے. نہیں, دبئی ایگزامپل یعنی ٹریڈرز مارکیٹ, کہ مال آئے مال جائے. میں کہا دیکھیے, دبئی کی جو پاپولیشن ہے نا وہ 1.5 کروڑ نہیں ہے. یہاں کی پاپولیشن اس وقت 20-22 کروڑ تھی. میں کہا یو نیڈ انڈسٹریلائزیشن دس کنٹری. نمبر 1 وی ہیو ٹو کریٹ انڈسٹریلائزیشن, ٹھیک ہے. نمبر 2 آپ کے پاس اپرچونیٹیز ہے آج انڈسٹریلائزیشن کا, یہ نہیں کہ نہیں ہے. آپ دیکھیے گوادر سے جو آپ کا اپ ٹو دا چائنا بارڈر جو سی پیک کا جو اس وقت چل رہا ہے, اگر ایوری 150-200 مائلس اگر آپ نے انڈسٹریل یونٹس کریٹ کر دیا, گیونگ دم دا بینیفٹ, جیسے ڈاکٹر صاحب کہہ رہے تھے الیکٹریسٹی, واٹر, گیس, ٹیلی فون آپ کو وہاں دینا پڑے گا, آپ وہ دے دیں, روڈز بنا دیں ان کے لیے, انڈسٹریز خود ہی خود لگ جائے گی. ایک دوسری بات یہ, اس کی وجہ سے جو لوگ باہر سے آ رہے ہیں نا, باہر کے شہروں سے جا رہے ہیں, جس کو ہم کہتے ہیں مائیگریشن, وہ ٹرانس مائیگریشن شروع ہو جائے گا. ریورس مائیگریشن. بالکل واپس چلا جائیں گے لوگ. کیونکہ اگر ان کے گھر کے پاس اگر ان کو نوکری مل رہی ہے, بے شک اس کو 30,000 روپیہ وہاں مل رہی ہے, یہاں 40 مل رہی ہے, وہ اپنے گھر پہ وہاں بیٹھ کے کمائے. مہربانی علی بھائی, آج کھری بات ہم نے کی. پاکستان کو 78 سال سے زائد عرصہ گزر گیا. ہر سال بجٹ آتی ہے, کھربوں روپے قرضے بھی لیتے ہیں. اب ہم IMF کے طرف جا کر قرضہ بھی لیتے ہیں. ہمارے آنے والے بچے بھی مختلف ملکوں کے قرضے تلے دبے ہوئے ہیں. وسائل کی کوئی کمی نہیں, اور ہمارے ملک کے اندر جہاں وسائل ہیں وہیں مسائل ہیں, اور وہیں ترقی رکتی ہے. ترقی روکنے والے بھی کوئی غیر نہیں, اپنے بھی ہیں, اور اپنے کے ساتھ تھوڑے سے پرائے بھی ہیں. جب سب مل کر اس ملک کو, اس دھرتی کو اپنی ماں باپ اور اپنی اولاد کی طرح سمجھیں گے, یہ ملک ہم سب کا ایک باپ کی طرح ہے, اور صوبے اپنی ماں کی طرح ہیں, اور جتنے بھی شہر ہیں ہماری بھائی بہن اور بچوں کی طرح ہیں. جب اس ملک کو ہم فیملی نہیں سمجھیں گے, لسانیت کے نام پہ, مختلف پولیٹیکل پارٹیوں کے نام پہ, یا اپنی سیاست کے نام پہ سیاست کرتے رہیں گے, اور اس بیچ میں بیوروکریسی, عدلیہ اور بہت سارے ادارے مل کر اپنی دکان چلائیں گے, تو کبھی بھی ملک ترقی نہیں کرے گا. یہ بجٹ آتی رہے گی, ہم بحث کرتے رہیں گے, اور 50 سال سے زائد ہیلتھ, ایجوکیشن, ہر چیز پہ ہم بات کرتے ہیں, مگر وہ ہماری باتیں سب سنتے بھی ہیں, سب کو پتہ بھی ہے, چاہے وہ وزیر ہو, چاہے اس سے پہلے بعد میں, سب کو علم ہے. مگر ہم سب کسی نہ کسی کے ہاتھوں مجبور ہیں, بے بس ہیں, یا لاچار ہیں. تو ملک بیساکھیوں پہ چل کر, نجمی عالم نے جیسے کہا, وینٹیلیٹر پہ موجود ہے. اس کو بہتر علاج کی ضرورت ہے, نہیں تو ہم اسی طرح وینٹیلیٹر پہ چل چل کے دم گھٹے گا, مریں گے. ہمیں اپنے ملک کو, اپنی فیملی کو, اپنے خاندانوں کو بچانا ہے, اور چند اشرافیہ یا مافیا اس ملک کا مال لوٹ کے دیگر ممالک میں بیٹھے ہوئے ہیں, وہ خود بھی اسی طرح وینٹیلیٹر پہ پڑے ہوئے ہیں. ان کی اولادیں بھی ان کو چھوڑ چکی ہیں. جو بھی ملک سے غداری کرتا ہے, جو ملک کا پیسہ کھاتا ہے, ان کی اولادیں بھی ان کو چھوڑ جاتی ہیں. ہمیں اس ملک کی ترقی کے لیے سوچنے کی ضرورت ہے. آنے والے پروگرام کھری بات میں اپنے میزبان حمید بھٹو کو اجازت دیں. خدا حافظ.